Welcome to my channel Fun Lit with Anushua. This is the second video of the series of Samuel Taylor Coleridge's poem Christabel. So let's begin with the text. তাহলে এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে ক্রিস্টাবেল আলটিমেটলি মেট জেরাল্ডাইন ইন দ্য ওক ফরেস্ট, ওকে, মানে ইন দ্য ফরেস্ট নিয়ারবাই, in the small wood actually nearby to the castle of Christabel, এবং সেখানে জেরাল্ডিনের সাথে আলাপ হওয়াতে what Geraldine actually said that Christabel initially was very much shocked to see Geraldine. কেননা ওই the forest itself was quite lonely, the wood was very lonely, and Christabel almost stillily went there to pray for her betrothed knight. Okay, the Christabel was actually engaged with the knight, and in order to pray for the knight, Christabel went to the nearby wood, okay, almost in the mid of night. তো সেইখানে হঠাৎ করে ওকট্রির সামনে যখন ক্রিস্টাবেল প্রে করছে, she suddenly saw a beautiful lady. It's almost seemed like a damsel in distress, okay? তো সেই রকম মানে ভাবে সে জেরাল্ডাইনকে দেখতে পাচ্ছে, a lady who seemed to be very weary, okay, ভীষণ টায়ার্ড মনে হচ্ছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে that she is in a very wretched condition. এবং সেই সময় জেরাল্ডিন বলতে শুরু করছে যে সে এখানে কি করে এসছে ওক ট্রিটার কাছে। বলতে কি বলছে জেরাল্ডিন, that she actually made 5 men, okay? So 5 men, we can guess that 5 ruffians. So they had abducted Geraldine এবং তারা জেরাল্ডিনকে এখানে এনে রেখেছে, ঠিক আছে? তো এরপর থেকে আজকে আমাদের টেক্সটটা শুরু হচ্ছে। They spurred a men, their steed were white. বলছে they spurred a men, মানে তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, মানে with a men, spurred a men মানে with full force, okay, and with full strength তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। Where তাদের steeds মানে হচ্ছে the kind of the fast pacing horse, okay, the fast pacing horse, মানে যে ঘোড়াগুলো অত্যন্ত দ্রুত দৌড়য়। Palfrey হচ্ছে কি, is a small horse specially for the riding of women, and steed is actually the very fast pacing horse. সেই হর্সগুলো কি না সাদা রঙের, হোয়াইট হর্স। বলছে they spurred a men, মানে তারা দ্রুত গতিতে সমস্ত উইথ অল দেয়ার ফোর্স অ্যান্ড স্ট্রেংথ তারা সেই ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে, ওকে, অ্যান্ড দে অ্যাবডাক্টেড জেরাল্ডিন। অ্যান্ড ওয়ান্স উই ক্রস দ্য শেড অফ নাইট অ্যাজ শিওর অ্যাজ হেভেন শ্যাল রেস্কিউ মি, এবং আমরা যখনই সেই রাতের ছায়াটাতে, রাতের ছায়া মানে when we cross the night, that means হচ্ছে when it became night, as sure as heaven shall rescue me, মানে রাত হয়ে যাওয়াতে now Geraldine got scared যে heaven আমাকে রেস্কিউ করুক, okay, মানে these are actually the very tricks of Geraldine to get the confidence of Christabel, তাই তো? When she actually narrates the story of her wretchedness, her helplessness, she believes that Christabel, since Christabel is a very soft-hearted lady, so Christabel নিশ্চয়ই জেরাল্ডিনকে হেল্প করবে। I have no thought what men they be. তাহলে জেরাল্ডিন কি বলছে, আমি জানি না, মানে আমার কোনো ধারণাই নেই তারা কীরকমের মানুষ, ঠিক আছে, বা তারা কি করতে পারে। Nor do I know how long it is. আমার এটাও খেয়াল নেই যে কতক্ষণ ধরে তারা একসাথে রাইড করে এখানে এসেছে। দেখো এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম that riding has a kind of a sexual connotation. তাহলে we probably guess that the entire narration of Geraldine probably indicates something of her sexual experience, okay? এবং এর আগের ভিডিওতে এটাও বলেছিলাম the 5 men probably stands for the 5 senses. So sexuality is all about the sensuality, okay, the complete using of all the 5 senses. এবং সেইখান থেকে এখানে জেরাল্ডিন বলছে আমি জানি না ওরা কে এবং কতক্ষণ উই রোড অ্যাকচুয়ালি। ফর আই হ্যাভ লেন্ড এন্ট্রেন্সড আই উইস, বলছে আমি শুধু এটাই জানি আমি এন্ট্রেন্স মানে কি, মানে আমি আচ্ছন্ন অবস্থাতে ছিলাম। আই উইস মানে হচ্ছে আই অনলি নো, আমি শুধু এটাই জানি যে আমি তখন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতে ছিলাম যখন তারা আমাকে অ্যাবডাক্ট করে এতটা নিয়ে এসেছে। কাজে কোন পথ দিয়ে এসছে, তারা কে, কতক্ষণ ধরে উই রোড, আই হ্যাভ নো আইডিয়া রাইট নাও, আমার এখন এসব কিচ্ছু মনে নেই। তাহলে উইস এই কথাটা again is an example of an archaic word which means to know well. এই উইস থেকে এসেছে কথাটা wisdom.
Since one, the tallest of the five, took me from the palfrey's back. বলছে শুধু মনে আছে সেই যে সব থেকে লম্বা করে যে নাইটটা, সে আমাকে পলফ্রেজ ব্যাক মানে আমার সাদা ঘোড়াটার যে পলফ্রি ঘোড়া, সেই ঘোড়াটা থেকে আমাকে নামিয়ে এখানে রেখে গেল। আ ভ্যারি উইমেন্স কার্স লাইভ, আমি ক্লান্ত একজন মহিলা, কোনো মতে বেঁচে আছি, মানে শি ইজ সো ভ্যারি, মনে হচ্ছে কি যেন আমি এই বোধহয় আর বাঁচবো না বেশিক্ষণ। সাম মাটার্ড ওয়ার্ডস হিজ কমরেড স্পোক, বলছে তার সঙ্গী সাথীরা, কমরেডস মানে হচ্ছে হিজ অ্যাসোসিয়েটস, মানে তার সাথে বাকি যে তার যে নাইটসরা ছিল তারা বিড়বিড় করে কিছু বলল। হি প্লেসড মি আন্ডারনিথ দিস ওক, এবং সে আমাকে এই ওক গাছের নিচে রেখে চলে গেল। হি সোয়ার দে উড রিটার্ন উইথ হেস্ট, সে শপথ করে বলল যে আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসব। whither they went I cannot tell, কিন্তু তারা যে কোথায় চলে গেল আমি কিন্তু বলতে পারবো না, আমি জানি না where they went. I thought I heard some minute past sounds as of a castle bell, বলছে কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হলো কয়েক মিনিট পরে আমি যেন একটা কাসল বেল শুনতে পেলাম। তাহলে এই কাসল বেল কোনটা? ওই যে দ্য কাসল ক্লক যেটা বেজেছিল রাত 12টার সময়। স্ট্রেচ ফোর দাই হ্যান্ড আজ এন্ডেড শি, এবার বারবার করে জেরাল্ডিন কি বলছে ক্রিস্টাবেলকে, তুমি তোমার হাতটা বাড়াও, একবার আমাকে হেল্প করো। অ্যান্ড হেল্প আ রেচেড মেড টু ফ্লি, এবং আমার মতো এই অসহায় একজন মহিলাকে মেড, ঠিক আছে, তার মানে কি ভার্জিন লেডি, মানে ভার্জিন লেডি বলতে বোঝাচ্ছে আ ইয়াং লেডি অ্যাকচুয়ালি, এবং আমার মতো একটা ইয়াং লেডি হু ইজ ভেরি মাচ রেচেড, যার এরকম অসহায় অবস্থা, আমাকে পালাতে সাহায্য করো প্লিজ। তার মানে এইভাবে জেরাল্ডাইন ইজ অ্যাকচুয়ালি প্লিডিং ক্রিস্টাবেল টু হেল্প হার। আচ্ছা, এইবার এখানে দেখো হোয়াট ইজ সো আনন্যাচারাল অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার ইনসিডেন্ট। কীরকম আনন্যাচারাল? তো জেরাল্ডিন বলছে কি তাকে ফাইভ মেন হ্যাড অ্যাবডাক্টেড হার, কিন্তু এখনও তার চুলে কি রয়েছে? প্রেশিয়াস জুয়েলস। তাহলে যারা অ্যাবডাকশন করছে, কি জন্য অ্যাবডাকশন করছে? তার জুয়েলারি কিন্তু তার মাথাতেই রয়েছে, তাহলে তার জুয়েলারি কেউ কিন্তু কেড়ে নেয়নি। ওকে, বা দ্য এন্টায়ার রাইডিং প্রবাবলি হ্যাড এ সেক্সুয়াল কনোটেশনস, বাট ইটস নট স্টিল ক্লিয়ার। তারা বলছে কি দে উইল কাম ব্যাক, কিন্তু তারা কোথা থেকে এলো, কিভাবে গেল, মানে এন্টায়ার স্টোরি সিমস টু বি কনকক্টেড। কনকক্টেড স্টোরি মানে আমরা বাংলায় যেটাকে বলি আষাঢ়ে গল্প, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে একটু এই জায়গাটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে জেরাল্ডাইন স্টোরি অফ আর অ্যাবডাকশন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ কি ধরনের স্টোরি এটা? তো ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ এ কনকক্টেড স্টোরি, ঠিক আছে? তাহলে জেরাল্ডিন যে গল্পটা বলছে ক্রিস্টাবেলকে, এবং ক্রিস্টাবেল সিন্স শি ইজ ভেরি কাইন্ড, ওকে, অ্যান্ড ভেরি টেন্ডার উইমেন, তো সেই মেয়ে ক্রিস্টাবেল, তার মনে অবশ্যই জেরাল্ডিনের প্রতি মায়া হচ্ছে, এবং জেরাল্ডিন বারবার করে বলছে আর আমি বলতে পারছি না, ঠিক আছে, একটু আমাকে হাত বাড়িয়ে হেল্প করো। তাই হাত বাড়িয়ে হেল্প কেন করতে চাইছে? দেখো, বিভিন্ন সেই রিলিজিয়াস ন্যারেটিভে বলা হয় না দ্যাট ইভিল ক্যানট কাম টু ইউ আনলেস অর আনটিল ইউ ইনভাইট দ্য ইভিল টু কাম আপন ইউ। তাহলে ইভিলকে যখন নিজের থেকে ডাকা না হয়, স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করা হয়, ইভিল কিন্তু আসতে পারে না। তার এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই ইন ক্রিস্টোফার মার্লোস ডক্টর ফস্টার্স, তাই তো? যতক্ষণ না ডক্টর ফস্টার্স নিজে স্বেচ্ছায় তার সোলটাকে সারেন্ডার করছে, ততক্ষণ কি সেটান ক্যান ডু নো হার্ম টু হিম, তাই তো? তাকে তখন টেরিফাই করছে, বাধ্য করছে, কিন্তু স্বেচ্ছাই করছে ডক্টর ফস্টার্স। তাহলে জেরাল্ডিন ওয়ান্টেড ক্রিস্টাবেল টু ডু ইট উইলিংলি, কাজে এমনভাবে জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলকে ম্যানিপুলেট করছে যাতে ক্রিস্টাবেল নিজের থেকে জেরাল্ডিনকে হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে করে নিয়ে যায়। দেখো, এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি পুরো ন্যারেটিভটাকে দেখানো হচ্ছে অ্যাজ আ কাইন্ড অফ কনফ্লিক্ট বিটুইন গুড অ্যান্ড ইভিল। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি কোলরিজ লিভড ইন এ সোসাইটি, যে সোসাইটিতে এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে এনলাইটেনমেন্ট ফিলোসফি সব কিছুকে একটা বাইনারিতে ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, সব কিছু অ্যাজ এ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন গুড অ্যান্ড ইভিল। কাজে আমাদের মনে যে রিপ্রেসড ডিজায়ার্স, দ্যাট সেক্সুয়াল ইয়ার্নিং, এইটাকেও তখন এনলাইটেনমেন্ট এজে 18th সেঞ্চুরি রিজন এবং র্যাশনালিটি এনি ফর্ম অফ সেক্সুয়ালিটিকে দেখছে কি অ্যাজ ইভিল। কাজে এই যে ন্যারেটিভটা এন্টায়ার থিম অফ ক্রিস্টাবেল, এখানে আমরা দুটো লেয়ার পাবো। একটা লেয়ার দেখবে ইজ লাইক দ্যাট অফ দ্য রিপ্রেস সেক্সুয়াল ডিজায়ার ভার্সেস দ্য সোসাইটিজ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস সেক্সুয়ালিটি।
দ্য সোসাইটাল ট্যাবিউস। তাহলে এর আগের ভিডিও আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে ক্রিস্টাবেল সে এমন একটা বয়স সন্ধিক্ষণে রয়েছে যেখানে ইটস ভেরি ন্যাচারাল দ্যাট শি শুড হ্যাভ সাম অফ হার ফিজিক্যাল ডিজায়ার্স, এবং she actually lived in a castle. The castle itself stands for a strict and conservative religious institution, এবং সেই কাসলটা stands for a kind of a sexual impotency. কিরকম sexual impotency বলা হচ্ছে, that is a moated castle. সেটা কি is alienated from the mainstream life. সেই কাসলটা কি stagnant, moated castle মানে stagnant, স্থির। সেখানে কি স্যার লিওলিন is a widower having no sexual experience. The mastiff beach is old, toothless, having no sexual experience. তাহলে কি the castle itself stands for the kind of sexual importance. সেইখান থেকে বেরিয়ে Christabel encountered Geraldine. Okay, therefore Christabel is on the verge of experience sexuality for the first time. Now Christabel, এবার এই যে Christabel-এর যে ট্রানজিশনটা, okay, from a simple virgin maid to that of a woman who experience sexuality, the transition is all about the theme of Christabel, যেটা কোলরিজ কখনোই ডাইরেক্টলি বলে দিচ্ছেন না। He laid it upon the readers to guess it and to interpret it in their own way. ওকে, আবার এই যে পুরো ন্যারেটিভটার মধ্যে দেখবে একটা অদ্ভুত মিল পাবে, দ্যাট অফ দ্য সিডাকশন অফ ইভ বাই সেটন। ঠিক আছে, যে ইভও ইনোসেন্ট থাকছে, সেখানে সেটেন কি করছে, ইভকে ম্যানিপুলেট করছে, এবং ইভ তখন কি করছে, ইভ ওয়াজ গেটিং সিডিউসড বাই সেটেন, এবং ইভ অলসো ফেস দ্য ট্রানজিশন ফ্রম ইনোসেন্স টু এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে এখানে আমরা সেই ব্লেকের থিওরি অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স পাবো। উই ক্যান সি দ্য ট্রানজিশন অফ ক্রিস্টাবেল ফ্রম ইনোসেন্স টু এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে, তো জেরাল্ডিন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ভেরি সোর্স অফ ক্রিস্টাবেলস এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সেক্সুয়ালিটি। ওকে, তাহলে বলা হচ্ছে দেখো, তাহলে জেরাল্ডিন ওয়ান্টস ক্রিস্টাবেল টু হেল্প হার। এইবার Christabel stretched forth her hand and comforted fair Geraldine. এবার বলছে যে ক্রিস্টাবেল তাহলে ওকে হাতটা বাড়িয়ে তুলে দিচ্ছে, কমফর্টেড ফেয়ার জেরাল্ডিন, যে না না তুমি চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। কমফর্টেড মানে আশ্বস্ত করছে যে না না তুমি মন খারাপ করো না, ভয় পেও না, আমি তো আছি। ও ওয়েল ব্রাইট দ মে ইউ কমান্ড দ্য সার্ভিস অফ স্যার লিওলিন। ঠিক আছে, ব্রাইট দ মানে ব্রাইট, এখানে দ মানে হচ্ছে এখানে দ্য ব্রাইট লেডি, যে তুমি চিন্তা করো না ব্রাইট লেডি, এখন তুমি স্যার লিওলিনের কমান্ডে রয়েছে, সার্ভিসে। স্যার লিওলিন কি, হি ওয়াজ এ ব্যারন, তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী একজন মানুষ। তাহলে ক্রিস্টাবেল বলছে তুমি এখন স্যার লিওলিনের আওতায় চলে এসেছো, তার পরিবারের সেফটিতে তুমি এখন রয়েছো। And gladly our stout chivalry will he send forth and friends withal to guide and guard you safe and free home to your noble father's hall. বলছে এবং আমার বাবা মানে স্যার লিওলিন, তাহলে এখানে দেখো ক্রিস্টাবেল মাই ফাদার বলছে না, বলছেন স্যার লিওলিন। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু অ্যাড্রেস আ নোবেল পার্সন। যখন প্রাইভেসিতে রয়েছে, বাড়িতে রয়েছে, ক্রিস্টাবেল তখন বাবা বলে ডাকছে, কিন্তু বাইরে যখন তিনি রয়েছেন তার মানে শি ফিল সো প্রাউড অফ আর ফাদার শিভালরি, বলছে এখন তুমি সেই ব্যারন, সেই অভিজাত লিওনিন, স্যার লিওনিনের তার যে এস্টেট সেখানে তুমি আছো, এবং আমাদের স্টাউট শিভালরি মানে হচ্ছে সৌজন্য। ঠিক আছে, সাহসিকতা এবং সৌজন্যকে বোঝায় শিভালরি দিয়ে, স্পেশালি দ্যাট অফ দ্য মেন্স অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস উইমেন, সেইটাকে শিভালরি বলা হয়। যে এই সৌজন্যবোধ দিয়ে পুরুষরা, মানে একটা মিডিয়েবল কোড অফ কন্ডাক্ট ছিল তো, যে মহিলাদের সাথে একটা পার্টিকুলার কোড অফ কন্ডাক্ট মেনটেন করে কথা বলতে হয় সম্মান জানিয়ে, তো সেইটাকে বলা হয়ে থাকে শিভালরি। তাহলে বলছে আমরা আমাদের সেই সৌজন্যবোধ দিয়ে, বাবা তার সমস্ত বন্ধুদের সহযোগিতায় তোমাকে ঠিক তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেবে, কাজে তুমি একদম চিন্তা করো না, নাও ইউ আর ইন দ্য সেফ হ্যান্ডস। ঠিক আছে, এবার বলছে দেখো, হার গ্রেসিয়াস স্টার্স দ্য লেডি ব্লেসড। কার কথা বলছে, ক্রিস্টাবেল, যে ক্রিস্টাবেল ইজ ব্লেসড উইথ দ্য গ্রেসিয়াস স্টার্স। গ্রেসিয়াস স্টার্স মিনস শি ইজ ডিভাইনলি ব্লেসড অ্যান্ড প্রোটেক্টেড। ওকে, এটা কেন বলা হচ্ছে শি ইজ ব্লেসড, শি ইজ প্রোটেক্টেড, বিকজ উই নো দ্যাট হার মাদার প্রোটেক্টস হার, দ্য স্পিরিট অফ হার মাদার। তো দ্য মাদার কতক্ষণ প্রোটেক্ট করছে, দেখবে দ্য মাদার অলওয়েজ ইউজ টু প্রোটেক্ট দ্য চাইল্ড।
So when it is said repeatedly that Christabel is blessed, Christabel is protected, that actually indicates her innocence. ওকে, তাহলে যখনই বলা হচ্ছে ক্রিস্টাবেল ইজ প্রোটেক্টেড, শি ইজ ব্লেসড, শি ইজ টেকেন কেয়ার অফ বাই দ্য স্পিরিট অফ হার মাদার, উইচ বেসিক্যালি ইন্ডিকেটস দ্যাট হার ইনোসেন্স। ওকে, এবং তারা দে আর ট্রাইং টু প্রোটেক্ট দ্য ইনোসেন্স অফ ক্রিস্টাবেল, দ্য পিওরিটি অফ ক্রিস্টাবেল। মানে যেরকম দেখবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইমর্টালিটি ওদের ক্ষেত্রে বলছেন, বা আমরা যদি ভনে রিট্রিট পাই সেখানে বলা হয় না, দ্য চাইল্ডহুড ইজ এ ব্লেসেড স্টেট, ঠিক আছে, যেখানে দ্য চাইল্ড ক্যান প্রবাবলি সি দ্য প্রেজেন্স অফ গড। So Christabel actually lives in the state of that childlike innocence. যার জন্য বলা হচ্ছে কি she is a blessed lady, she is protected. Okay? এবং and thus spake on sweet Christabel. speak এর আর্কিক ফর্ম হচ্ছে spake. এবং ক্রিস্টাবেল বলছে অল আওয়ার হাউস হোল্ড, মানে এইটা সুইট ক্রিস্টাবেল এটাই বলছে যে তুমি এখন প্রোটেক্টেড, কোনো চিন্তা করার কারণ নেই। অল আওয়ার হাউস হোল্ড আর অ্যাট রেস্ট, এখন আমাদের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে আচ্ছন্ন। দ্য হল অ্যাজ সাইলেন্ট অ্যাজ দ্য সেল, বলছে এবং আমাদের যে হল দেখবে একটু পরে ছবিতে দেখতে পাবে, সেইটা এখন এতটাই চুপ, কিসের মতো সেল মানে হচ্ছে যেটাকে বলা হয় খুপড়ি, সাধারণত প্রিজনের ক্ষেত্রে সেল কথাটা ব্যবহার করা হয়। আর বিভিন্ন দেখবে সেই মোনাস্ট্রি বা যে চার্চে যারা যে সমস্ত সন্ন্যাসীরা খুব রিজিড অস্টিয়ার লাইফ লিড করে, তারা দেখবে এরকম ছোট ছোট সেই কুঠুরি টাইপের ঘরগুলোতে থাকে, ঠিক আছে, যেখানে একদম চুপি সারে তারা মেডিটেট করে। ওকে, তাহলে এখানে সেল বলতে প্রবাবলি ইট হিন্টস দ্যাট অফ দ্য প্লেস ফর দ্য রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ অফ দ্য মাংস। সেই মাংসদের ঘরে যেরকম চুপ নিশ্চুপ থাকে, বিকজ দে ইউজ টু মেডিটেট। ওকে, বলছে আমাদের ঘরটা এখন একদম সেই মাঙ্কের সেলের মতো চুপ নিশ্চুপ। স্যার লিওনিন ইজ উইক ইন হেলথ, বলছে স্যার লিওনিনের শরীরটা কিন্তু একটু দুর্বল, বিকজ হি ইজ এজেড নাও অ্যান্ড মে নট ওয়েল অ্যাওয়েকেন্ড বি, এবং এত রাত্রে হয়তো তাকে ওঠানোটা ঠিক হবে না, এবং তিনি হয়তো এত রাত্রে জেগেও নেই, তিনি ঘুমোচ্ছেন। বাট উই উইল মুভ অ্যাজ ইফ ইন স্টিলথ, কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে লুকিয়ে যাব। এইবার এইখানে নাও দিস উইল অ্যাকচুয়ালি রেজ দ্য কোয়েশ্চেন, কেন ক্রিস্টাবেল বলছে আমরা লুকিয়ে যাব। ওকে, একটু মানে যখন পার্ট 2 শুরু হবে দেখবে স্যার লিওলিন হ্যাজ নো অবজেকশন, হি উড রাদার অ্যাকসেপ্ট জেরাল্ডিন ইন আ ভেরি নোবেল ওয়ে, ইন আ ভেরি কাইন্ড হার্টেড ওয়ে। তাহলে ওয়াই ক্রিস্টাবেল ইজ ডুইং ইট স্টিলদিলি? তাহলে এই প্রত্যেকটা জায়গাতে কোলরিজ অ্যাকচুয়ালি কিপস লট অফ কোয়েশ্চেন্স in the mind of the reader. Why Christabel is saying that we should do it stillly, লুকিয়ে যেতে হবে, যাতে কারোর ঘুম না ভাঙে। ঘুম ভাঙলেই বা কি অসুবিধা? দেখো ক্রিস্টাবেল কিন্তু এখানে না বলে রাতের অন্ধকারে প্রে করতে এসছে, তার মানে কি শি প্রবাবলি হ্যাড ব্রেকেন দ্য নর্ম অফ দ্য হাউস, যার জন্য সে যখন জেরাল্ডিনকে নিয়ে যাচ্ছে শি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টস ইট টু বি স্টিললি, ঠিক আছে, লুকিয়ে সবার অগোচরে। তার মানে এই যে স্টিললি কথাটা ইন্ডিকেট করছে কি সবার অগোচরে। Now sexuality is an experience which itself is very private. Okay, so that still indicates that kind of the privateness of the sexual experience that Christabel is going to have with Geraldine. And I beseech your courtesy, I beseech মানে I implore, I ask যে আপনি কার্টেসি মানে আপনি একটু অনুগ্রহ করে চুপচাপ আমার সাথে কোনো শব্দ না করে আস্তে আস্তে যাবেন, ঠিক আছে, দিস নাইট টু শেয়ার ইউর কাউচ উইথ মি। তাহলে বিসিচ ইউর কার্টেসি মানে আমি জিজ্ঞেস করছি, আই এন্ট্রিট ইউ, যে শুধু আজকে রাতটুকু কষ্ট করে আমার সাথে আপনি একটু থেকে যাবেন ইন দ্য সেম কাউচ। দেখো ইন দ্য সেম রুম বলছে না, কিন্তু কি বলছে, ইন দ্য সেম কাউচ, তার মানে ইন দ্য সেম বেড। সো Christabel proposes Geraldine to share her bed. ওকে, তাহলে এই যে অনেক সময় হয় না যে মানুষ অজান্তেই নিজের মনের ভেতরের কথা হয়তো অনেক সময় বলে ফেলে, তাহলে probably this is the repressed sexual desire of Christabel that made her say to Geraldine that to share my couch instead of the room. ওকে, তাহলে রুম বলতে গিয়ে সে বলে ফেলছে কি টু শেয়ার দ্য কাউচ উইথ মি। তাহলে দিস আর দ্য সিলেকশন অফ দ্য ওয়ার্ডস। দেখো এখানে অ্যাট দিস পয়েন্ট একটা জিনিস একটু বলে রাখি,
রিডার রেসপন্স ক্রিটিসিজম বলে তোমরা একটা থিওরি নিশ্চয়ই পড়েছো বা শুনেছো। তো রিডার রেসপন্স থিওরির ক্ষেত্রে যারা থিওরিস্ট, দে অলওয়েজ ইউজ টু সাইড দ্য এক্সাম্পল অফ কোলরিজ। তারা কোলরিজের এক্সাম্পল এই জন্যই দেয় কেননা তারা মনে করেন যে কোলরিজের মধ্যে এই বিষয়টা ছিল, ঠিক আছে? কোলরিজের মধ্যে এই বিষয়টা ছিল কীরকম, যে তিনি সব কথাগুলো মানে তিনি কোনোটাই পুরোপুরি ইন্টারপ্রেট করে দিতেন না, তিনি রিডার্সকে ইনভাইট করতেন টু ইন্টারপ্রেট দ্য টেক্সট অ্যাজ পার দেয়ার ওন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওন পারসেপশন। এবং কোলরিজ তিনি একটা কথা বলতেন, দ্য টেক্সট মাস্ট বি রিড ক্লোজলি, যেখানে প্রত্যেকটা শব্দ আমাদেরকে কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, বুঝতে হবে যে কেন এই শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে। তাহলে ওয়াই কাউচ ইজ ইউজড হিয়ার ইনস্টিড অফ রুম, তাহলে মানুষ কি বলে আমার রুমটা শেয়ার করে নেবে, তাই তো? তো সেইটা না বলে বলছে বেডটা শেয়ার করে নেবে। ওকে, তাহলে দিস প্রবাবলি ইন্ডিকেটস দ্য ইনহেরেন্ট সেক্সুয়াল ডিজায়ার ইন ক্রিস্টাবেল। তাহলে কি ডাজ ইট ইন্ডিকেট সেম sex relationship between Christabel and Geraldine? Let us see and try to understand the different perspectives of Christabel and Geraldine's relationship. Both they crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. Dekho, now you can see the castle. Okay, this is the castle and it's moated. বলছে দে ক্রস দ্য মোট, এই জলের অংশটা তারা চুপ করে ক্রস করলো এবং ক্রিস্টাবেল টুক দ্য কি দ্যাট ফিটেড ওয়েল, এবং চুপ করে ক্রিস্টাবেল সেই চাবিটা বের করলো যেটা ওই তালার সাথে খাপ খায়, ঠিক আছে? তার মানে কি এই কাসেলে যে মেইন গেটগুলো হয় সেগুলো কিন্তু বিশাল বড় হয়, কিন্তু দেখবে এই বড় বড় ফটকের মাঝে ছোট্ট একটা গেট থাকে যেখানে মানুষজন যাতায়াত করে। আর বড় গেটটা খোলা হয় কখন, যখন যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়, ভেতর থেকে ঘোড়া বের করার দরকার হয়, তখন ওই বড় গেটগুলো খোলা হয়। বিভিন্ন মুভিগুলোতে হয়তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, তো এখানেও তাই। তো ক্রিস্টাবেল কি করছে, শি অ্যাকচুয়ালি ওপেন দ্য স্মল গেট, আ লিটল ডোর শি ওপেন স্ট্রেট, এবং সেই বড় ফটকের মধ্যে যে ছোট্ট গেটটা রয়েছে ক্রিস্টাবেল সেই গেটটা খুলছে। অল ইন দ্য মিডল অফ দ্য গেট, যেটাই বললাম মানে বড় ফটকের মাঝে যে ছোট দরজাটা সেইটা খুলে ক্রিস্টাবেল প্রবেশ করছে। দ্য গেট দ্যাট ওয়াজ আয়রনড উইদিন অ্যান্ড উইদাউট, মানে এই গেটটার বাইরে এবং ভেতরে সবটাই কি লোহা, ঠিক আছে, মানে প্রোটেক্টেড। দেখো এই প্রত্যেকটা কাসেলের প্রত্যেকটা আসপেক্টে ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য কাসেল ইন্ডিকেটস আ কাইন্ড অফ আ স্ট্রেঞ্জ প্রোটেকশন। তাহলে কোথা থেকে প্রোটেক্ট করছে? দ্য কাসেল ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য ফরেন ইনভেডার্স, শত্রুদের আক্রমণ থেকে কাসেলটাকে প্রোটেক্ট করা হচ্ছে। আবার ইউ ক্যান গেট দ্য আইডিয়া অফ প্রোটেকশন, যে ক্রিস্টাবেল ইজ অলসো প্রোটেক্টেড বাই হার হোলি মাদার স্পিরিট। দ্য কাসেল মানে সে লিওলিনের ক্ষেত্রে দেখাবে হি ইজ অলসো প্রোটেক্টেড, তার মানে কি দ্য কাসেল স্ট্যান্ডস ফর প্রোটেকশন, be it the protection of an enemy, be it the protection of the negative energy. তো এখানে এটাই হচ্ছে irony that even though the castle is protected and the castle tries to protect, but still Geraldine enters into the protected castle. কিভাবে এন্টার করছে? অফকোর্স উইথ দ্য উইল অফ ক্রিস্টাবেল। তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যে জেরাল্ডিন সেই ইচ্ছেটা তৈরি করে দিচ্ছে সো দ্যাট ক্রিস্টাবেল উইল ব্রিং জেরাল্ডাইন along with her, যেটা একটু আগেই বললাম বিভিন্ন রিলিজিয়াস স্ক্রিপচার্সে এরকমই বলা হয়ে থাকে, দ্য ডেভিল অলওয়েজ নিডস ইউর পারমিশন টু গেট এন্টার ইন টু ইউর লাইফ। ওকে, সো উইদাউট ইউর পারমিশন দ্য ডেভিল ক্যানট এন্টার। যার জন্য সেটানও কিন্তু বারবার ইভকে টেম্পট করেছিল নানা রকমভাবে, তবে গিয়ে কিন্তু ইভ রাজি হচ্ছে। তখনই কিন্তু সেটান কুড স্পয়েল অ্যাডাম এন্ড ইভ, আদারওয়াইজ হি কুড নট ইভেন টাচ অ্যান্ড হার্ম দেম। ওকে, তাহলে এখানে দেখো বিবলিক্যাল ন্যারেটিভও আমরা পাবো, আমরা একটা রিপ্রেস সেক্সুয়াল অ্যাংজাইটি সেটাও কিন্তু এখানে দেখতে পাবো। সো দেয়ার আর দ্য ডাবল ইন্টারপ্রিটেশনস, ডাবলিং যেটাকে বলা হয়ে থাকে। তাহলে বলা হচ্ছে ওয়্যার অ্যান আর্মি ইন ব্যাটল অ্যারে হ্যাড মার্চড আউট, যে কথাটাই বললাম যে বড় গেটটা দিয়ে যখন যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আর্মি বেরোয় সেখান থেকে। দ্য লেডি স্যাং বিলাইক থ্রু পেন, সে গেটের মুখে আসতে জেরাল্ডিন কি করলো, পড়ে গেল হঠাৎ করে, সে পায়ে যেন তার অসহ্য ব্যথা, পেন, প্রচণ্ড ব্যথা করছে, সে কাতরভাবে চিৎকার করে উঠলো যে আহা আমার পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে।
অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল উইথ মাইট অ্যান্ড মেন, এবং ক্রিস্টাবেল মাইট অ্যান্ড মেন মানে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে লিফটেড হার আপ আ ভ্যারি ওয়েট, সে জেরাল্ডিনকে তুললো। ভ্যারি ওয়েট রেফার্স টু দ্য লাইট ওয়েট অফ জেরাল্ডিন, ঠিক আছে? ভ্যারি ওয়েট lifted her up a very weight. A very weight is an example of synecdoche, part for the whole. এখানে জেরাল্ডিন না বলে তার ওয়েটের রেফারেন্সটা দিচ্ছে যে ক্রিস্টাবেল অবশেষে সে হালকা ওজনটাকে তুললো। তো কার ওজন এটা? জেরাল্ডিন ওজন। তাহলে a very weight refers to মানে is an example of synecdoche. আবার very weight is also an example of alliteration. তাহলে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাবেল অবশেষে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে জেরাল্ডিনকে তুললো, কিন্তু তার ওজনটা কি বলছে? ভ্যারি ওয়েট, খুব ক্লান্ত, হালকা পলকা ওজন। ইটস অলমোস্ট লাইক দ্যাট অফ এ বডিলেস স্পিরিট। তাহলে জেরাল্ডিন কেন এটা করলো? তাহলে দেখো, দিস আর দ্য হিন্টস অ্যাবাউট দ্য আইডেন্টিটি অফ জেরাল্ডিন। কীরকম আইডেন্টিটি? সে দেখা হয় না যে ইভিলস ক্যানট এন্টার ইন্টু দ্য প্লেসেস উইচ আর ডিভাইনলি প্রোটেক্টেড। তাহলে কি হয়? ইভিল প্রবেশ করতে গেলেই তারা ঝটকা খেয়ে যায়, তাই তো? দে ক্যানট এন্টার ইন্টু দ্য প্লেসেস উইচ আর ডিভাইনলি প্রোটেক্টেড। তাহলে এখানেও কিন্তু এই জিনিসটা কোলরিজ দেখাচ্ছেন যে জেরাল্ডিন যেন ধপাস করে বসে পড়লো যন্ত্রণাতে, যে আর আমি পারছি না উঠতে। এবার কেন করছে এই জিনিসটা? বিকজ শি হারসেলফ ক্যানট এন্টার ইন্টু আ প্লেস উইচ ইজ সো প্রোটেক্টেড, ডিভাইনলি প্রোটেক্টেড, উইচ ইজ সো সিকিওর। সো মানে ক্রিস্টাবেলকে জেরাল্ডিনকে ভেতরে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আবারও বললাম, ইটস দ্য চয়েস অফ ক্রিস্টাবেল টু চুজ between that of the protection of the castle and that of taking Geraldine along with her. তার মানে এইখানে তোমরা অনেকটা দেখতে পাবে the structure of the medieval morality plays. সে মিডিয়েভাল মরালিটি প্লেগুলোতে কী বলা হয়? যে ম্যান, এভরি ম্যান, দ্যাট ম্যান হ্যাজ টু চুজ বিটুইন দ্য গুড অ্যান্ড দ্য ইভিল। তো সেই গুড এঞ্জেলও তাকে কিছু বলে, ইভিল এঞ্জেলও বলে, আর মানুষ এটা চুজ করে whether he or she will follow the path of good or evil, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হচ্ছে? ইটস আ চয়েস অফ ক্রিস্টাবেল, যে জেরাল্ডিনকে কি বলবে? যে না, ঠিক আছে, পায়ে ব্যথা, বাইরেই থাকো, সেটা বলবে? এবং শি উড চুজ দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য কাসল, না, শি উড allow Geraldine to enter into the castle which is protected. তো Christabel is here in every man. তার মানে দেখো, এবার এই মরালিটি প্লেগুলো কি স্ট্রাকচার্ড ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য বিবলিক্যাল স্ক্রিপচার্স, ঠিক আছে? মানে বাইবেলে যে গুড ইভিলের সংঘাত, সেই আদলেই কিন্তু মরালিটি প্লেগুলো তৈরি করা হয়। তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যেও সেই ডিলেমাটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ক্রিস্টাবেল এখানে শি ইজ সো পিওর, সে জেরাল্ডিনকে হেল্প করে ভেতরে নিয়ে আসছে। তাহলে এটা হলো কি রিলিজিয়াস ইন্টারপ্রিটেশন। এবার যদি সেক্সুয়াল ইন্টারপ্রিটেশনটাতে দেখি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? জেরাল্ডিন, হু ইজ এ লেডি হু হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স সেক্সুয়ালিটি। কী করে এক্সপিরিয়েন্স সেক্সুয়ালিটি? যেটা হিন্ট করা হচ্ছে উইথ আর এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য 5 নাইটস, যে রাইডিংয়ের ইমেজটা আসছে, উইচ ইজ অ্যান ইমেজ অফ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। যে রাইডিং, যে 5 নাইটস মানে 5 সেন্সেস, তার মানে কি জেরাল্ডিন স্ট্যান্ডস ফর আ লেডি উইথ সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, এইবার জেরাল্ডিন ইজ সাপোজ টু এন্টার ইন্টু দ্য কাসল উইচ ইজ প্রোটেক্টেড। যে কাসলটাতে কে রয়েছে? দ্য হোলি স্পিরিট অফ জেরাল্ডিনস মাদার। সেই হোলি স্পিরিট অফ জেরাল্ডিনস মাদার অলমোস্ট রেজোনেটস দ্যাট অফ দ্য ভার্জিন মেরি। ওকে, দ্য পিওর স্পিরিট, দ্য মাদারলি স্পিরিট। আবার এই কাসলটাতে কি বলা হচ্ছে? একটা ম্যাস্টিফ বিচ, স্যার লিওলিন, মানে অল অফ দেম ইন্ডিকেট দ্য সেক্সুয়াল ইম্পর্টেন্সি। তার মানে দ্য কাসল ইজ নট অনলি প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য ফরেন এনিমিজ, বাট অলসো এনিথিং উইচ ইজ ফরেন টু রিলিজিয়ান, যেটা ধর্মের কাছেও, যেটা কি মানে বহিরাগত। কি বহিরাগত? ধর্মের কাছে, রিলিজিয়নের কাছে, দ্যাট অফ এনি কার্নাল ডিজায়ার্স। কার্নাল মানে যে কোনো যে শারীরিক কামনা বাসনা, সেগুলো ইজ রেস্ট্রিক্টেড ইন দ্য কাসল, ঠিক আছে? যার জন্য ক্রিস্টাবেল ওয়েন্ট আউট অফ দ্য কাসল। দেখো, এইটাও কিন্তু পুরোটাই সিম্বলিক। তাহলে এরকম একটা কাসল উইচ স্ট্যান্ডস ফর সেক্সুয়াল ইম্পর্টেন্সি, সেই কাসলে জেরাল্ডিন প্রবেশ করতে গিয়ে সে পড়ে যাচ্ছে। তার মানে কি? ইট মাস্ট বি দ্য উইল, okay, of a person to choose the path of sexuality or that of to retain the virginity. So Christabel chooses Geraldine. সে জেরাল্ডিনকে নিয়ে সে কাসলে প্রবেশ করছে। তাহলে এখানে একসাথে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট অফ আ বিবলিক্যাল ওয়ে অফ ইন্টারপ্রিটেশন, আ রিলিজিয়াস ওয়ে অফ ইন্টারপ্রিটেশন, অ্যান্ড দ্যাট অফ আ সেক্সুয়াল ওয়ে অফ ইন্টারপ্রিটেশন। এবার বলছে
lifted her okay over the threshold of the gate. কাজে threshold মানে সেই গেটের একদম দরজা থেকে দোরগোড়ার থেকে ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনকে নিয়ে প্রবেশ করছে. Then the lady rose again and moved as she were not in pain. এবং যেই না সে কাসলে প্রবেশ করছে তিনি নিজে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ করে এবং এমনভাবে হাঁটতে শুরু করলেন মনে হয় যেন তার পায়ে কখনো ব্যথা ছিলই না. Now all this aspects seem to be very strange. তার মানে কি ওইটা ছিল ওর ভান একটা. ঠিক আছে, she pretended that she had pain but actually she did not have pain. She wanted Christabel to choose her willingly. Okay, otherwise she cannot spill over Christabel. সেই ক্রিস্টাবেল যদি স্বেচ্ছায় তাকে চুজ না করে জেরাল্ডিন কি করতে পারবে না, তার যে ইভিল ম্যাজিক সেটা সে ক্রিস্টাবেলের ওপরে ক্রিয়েট করতে পারবে না. ঠিক আছে, তাহলে again it is an interpretation from the religious perspective. Our sexuality is also a matter of choice. Okay, so free from danger, free from fear. বলছে এখন কি তারা দে আর ফ্রি নাও, যে কোনো বিপদ থেকে যে কোনো ভয় থেকে তারা ফ্রি, বিকজ নাও দে হ্যাভ সেফলি রিচ দ্য কাসল. দে ক্রস দ্য কোর্ট, তারা কোর্ট মানে যে কোর্টিয়ার্ড বলা হচ্ছে কাসলের, ঠিক আছে, যে দরবার, সেই দরবারটা ক্রস করে এবার রাইট গ্ল্যাড দে ওয়্যার মানে সোজা, মানে তারা দরবারটা ক্রস করে তারা ডান দিকে প্রবেশ করছে কাসলের ভেতরে. And Christabel devoutly cried to the lady by her side. এবং ক্রিস্টাবেল সেই সময় তার পাশে যে লেডি মানে জেরাল্ডিন, okay, to the lady by her side. This is an example of periphrasis and circumlocution. তাহলে periphrasis বা circumlocution কখন ইউজ করা হয়, যখন কোনো একটা স্টেটমেন্টকে সোজাসুজি না বলে ইট ইজ সেড ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, ঘুরিয়ে বলা হয়. তাহলে ক্রিস্টাবেল ডিভাউটলি ক্রাইড মানে বলে উঠলো, টু জেরাল্ডিন না বলে বলা হচ্ছে টু দ্য লেডি বাই হার সাইড মানে জেরাল্ডিনকে. তাহলে টু দ্য লেডি বাই হার সাইড ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ circumlocution or periphrasis. Praise we the Virgin all divine who hath rescued thee from thy distress. তাহলে ক্রিস্টাবেল কি, সিন্স শি ইজ সো মাচ রিলিজিয়াসলি ওরিয়েন্টেড গার্ল, সে বলছে কি চলো আমরা দুজনে মিলে ভার্জিন মেরিকে থ্যাংক ইউ জানাই টু প্রোটেক্ট আস. ঠিক আছে, বিকজ শি হ্যাজ প্রোটেক্টেড আস. আমরা যে তোমার দুঃখ থেকে তোমার এই সমস্যা থেকে ভার্জিন মেরি তোমাকে রক্ষা করে এখানে নিয়ে এসেছেন, সেই জন্য ভার্জিন মেরিকে ধন্যবাদ জানাও, থ্যাংক ইউ জানাও. তার মানে কি দিস ইজ এ ডিভাইন সারেন্ডার. তাহলে বারবার করে দেখবে ক্রিস্টাবেল ইউজ টু সারেন্ডার মানে প্রে অর সারেন্ডার বিফোর ভার্জিন মেরি. সো ভার্জিন মেরি again stands for the purity and the chastity, the virginity of Christabel. তার উত্তরে দেখো জেরাল্ডিন কি বলছে. আল্লাস আল্লাস said জেরাল্ডিন. জেরাল্ডিন বলছে আল্লাস, আহা হা হা কি দুঃখ, আমি তো পারবো না. আই ক্যানট স্পিক ফর ভ্যারিনেস, আমি এতটাই ক্লান্ত যে আমি আর কথা বলতে পারছি না. হ্যাঁ, তাহলে সে এতগুলো কথা বলে ফেললো যে আমি এতটাই ক্লান্ত যে আমি কথা বলতে পারছি না. কিন্তু এর জায়গায় তো যদিও দুটো কথা বলতে পারতো, থ্যাংক ইউ মাদার মেরি. ওকে, তো থ্যাংক ইউ মাদার মেরি সেইটা না বলে সে বলছে কি আল্লাহ সাল্লাহ সুরে বাবারি 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 আমি ভীষণ ক্লান্ত, আর আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না গো. এতগুলো কথা বলে ফেললো, ওইটুকুনি বললো না. সে মনে পড়ছে ম্যাকবেথের কথা, ম্যাকবেথ কুড নট সে আমিন. তো এখানেও কি জেরাল্ডাইন ক্যানট সে the name of Virgin Mary. তাহলে এখানে কি বলা হয় না, that Satan cannot utter the name of God. Okay, or the evil cannot utter the name of God. So Christabel ke dekhano hocche almost as a representative of evil that cannot also utter the name of Virgin Mary. এইবার যদি sexually interpret করা হয় তাহলে Virgin Mary stands for chastity and purity, and Geraldine is a source of that sexual desire and experience. So sexuality and virginity, both of these two things cannot be aligned. তাই তো ভার্জিনিটি আর সেক্সুয়ালিটি এই দুটো জিনিস কখনোই একসাথে থাকতে পারে না. কাজে সেক্সুয়ালিটি উইচ মানে জেরাল্ডাইন ইজ অ্যান এম্বডিমেন্ট অফ উইচ ক্যানট আটার দ্য নেম অফ ভার্জিনিটি. ওকে, so free from danger, free from fear, they cross the court, right glad they were. তাহলে ওই লাইনটা আবার এখানে রিপিট করছে যে ফ্রি ফ্রম ডেঞ্জার, ফ্রি ফ্রম ফিয়ার, যে কোনো বিপদ আর ভয় কাটিয়ে তারা অবশেষে ভেতরে প্রবেশ করছে.
outside her kennel the mastiff old, আচ্ছা এটা হচ্ছে it's a kind of the hall room, okay, which we can imagine. বলছে এবার বাইরে তার কেনেলে রয়েছে কে, সেই ওল্ড mastiff বিচ। The last lay fast asleep, সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, in the moonshine cold, এই ঠান্ডা চাঁদনি রাতে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। The mastiff old did not awake, সে কিন্তু ঘুম থেকে ওঠেনি, yet she an angry moan did make, কিন্তু ঘুমের ঘোরে সে রাগে যেন একটা মোনিং, মানে যেন একটা সে গোঙানি শব্দ, একটা চিৎকার করে উঠলো, মানে সে বিরক্ত হয়েছে। Now it is believed that the dog can sense the evil, right? তাহলে কি হচ্ছে, the dog probably get a sense of the evil of Geraldine that had entered into the castle, যার জন্য ঘুমের ঘোরে, আবারও বলছে not awaken, in sleep, ঘুমের ঘোরে, that means in her unconscious mind the dog probably had understood something evil had entered into the castle, যে কোনো খারাপ, কোনো অশুভ শক্তি, কোনো নেগেটিভ এনার্জি এই কাসেলে প্রবেশ করেছে। কি করে? বিকজ দ্য ডগ ইজ a watchdog, ওকে। কিন্তু দেখো এই ডগ কিন্তু কুড নট রেস্ট্রিক্ট মানে জেরাল্ডিন টু এন্টার, কেননা এটাও মনে করা হয় যে ডিউরিং দ্য টাইম অফ নাইট দ্য ইভিল পাওয়ার ইজ অ্যাট ইস ফুল স্ট্রেংথ, এবং সকালে হলে কি দ্য ইভিল পাওয়ার গেটস উইকার, দ্য গুড পাওয়ার্স আর প্রিডমিনেন্ট, তাই তো? যে শুভ শক্তি দিনের আলোতে অনেক বেশি শক্তিশালী থাকে, আর অশুভ শক্তি রাতের বেলা শক্তিশালী থাকে, ঠিক আছে? এবং এই রাত 12টা বলতেই ইটস এ টাইম, সে বলে না সময় সন্ধিক্ষণকে বোঝায়, একটা দিন শেষ হচ্ছে আরেকটা দিন শুরু হচ্ছে। সো ক্রিস্টাবেল ইজ অলসো দ্যাট at that threshold of time when she is about to enter from the world of innocence to that of experience. তাহলে এই যে mastiff old, সে কি করছে, old mastiff bitch, সে ঘুমের ঘোরে চিৎকার করছে as if she could sense, okay, the evilness in Geraldine. আবার দেখো, the mastiff old bitch again stands for the sexual impotency, okay, so anything which is foreign to her seems to মানে cause her anger, okay? তাহলে বলছে and what ailed the mastiff bitch, না এবার ন্যারেটর সে নিজেই মনে প্রশ্ন করছে যে mastiff bitchকে কি এমন বিরক্ত করলো যে এরকম চিৎকার করে উঠছে। নেভার টিল নাও শি আটার্ড ইয়েল, আজ অব্দি কোনোদিন এরকম mastiff bitch কখনো এভাবে চিৎকার করেনি। বিনিথ দ্য আই অফ ক্রিস্টাবেল, মানে ক্রিস্টাবেল কখনো তার সচক্ষে দেখেনি যে mastiff bitch এরকম চিৎকার করছে। পারহ্যাপস ইট ইজ দ্য আউলেট স্ক্রিচ, ফর হোয়াট ক্যান এল দ্য mastiff bitch, বলছে মানে সেই ক্রিস্টাবেলে হয়তো মনে মনে ভাবছে যে ওই যে প্যাঁচাগুলো চিৎকার করছে, তো ওই জন্যই বোধহয় ম্যাস্টিফটা বিরক্ত হয়ে আপন মনে চিৎকার করে উঠছে। তার মানে ক্রিস্টাবেল ইজ সিম্পলি ইগনোরিং অল দিস সাইন্স, ওকে? তাহলে এই সাইনগুলো কি, যে ম্যাস্টিফ বিচের চিৎকার, দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য সাইন্স অফ আর সাবকনশিয়াস মাইন্ড, যেটা নক করছে। দেখবে অনেক সময় হয় না, ইনটিউশনস তোমাকে অনেক কথা বলে দেয় যে এটা এটা এই জিনিসটা মনে হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না, ওকে? আমাদের ব্রেন একটা দিকে বলছে, কিন্তু ইনটিউশন সামটাইমস, হয়তো তোমাদের সাথেও এক্সপিরিয়েন্সগুলো হতেই পারে, মনে হবে যে না এই জিনিসটা কোথাও না কোথাও মন সায় দেয় না, আমরা বলি না মনটা ঠিক সায় দিচ্ছে না, দিস আর অল আওয়ার ইনটিউশনস। তাহলে ক্রিস্টাবেলের মনের ভিতরেও একটা স্ট্রং ইনটিউশন যেন নক করছে। কীরকম, যেমন ম্যাকবেথ ডানকানকে যখন হত্যা করতে যাচ্ছে, হি কুড সি দ্য ব্লাড স্টেইন ড্যাগার, ওকে, ইন দ্য এয়ার, সে ড্যাগার সিনে। তাহলে কি, দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট অফ আ সাবকনশিয়াস মাইন্ড, হার গিল্ট। তাহলে এই যে ম্যাস্টিফ বিচের চিৎকার, এই যে আউলেট স্ক্রিচ, প্রবাবলি অল দিস আর দ্য নকিং অফ ক্রিস্টাবেল সাবকনশিয়াস মাইন্ড, ঠিক আছে? কেননা কি, এই যে পাপ পুণ্য, এইভাবে যে একটা মানুষের মনটা ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকে, যখনই মনে হবে কি আমি গুড, মানে উই আর নট ডুইং সামথিং গুড, সো ইউর ইনটিউশন উইল নক ইউ, কেননা এইভাবেই আমাদের সাইকোলজিটা কি ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকে, অভ্যস্ত হয়ে থাকে। বলছে দেখো, দে পাস দ্য হল দ্যাট ইকো স্টিল, তারা সেই হলটার ভেতর দিয়ে পাস করছে, যেখানে সে এত বড় হল ঘর দেখবে গম গম করে, ইকো মানে কি অনুরণন হতে থাকে, ধর একটা কথা বললে সেই কথাটা ইকো হচ্ছে, অনুরণিত হচ্ছে। তাহলে এরকম একটা বড় হল ঘর দিয়ে তারা পাস করছে। অ্যাজ লাইট অ্যাজ ইউ উইল, মানে কি বলছে ক্রিস্টাবেল, যত আস্তে ধীরে ধীরে পারো। দ্য ব্র্যান্ডস ওয়ার ফ্ল্যাট, দ্য ব্র্যান্ডস ওয়ার ডাইং, ব্র্যান্ডস মানে হচ্ছে এখানে দেখবে ছবিতে যেখানে আগুনগুলো জ্বালানো রয়েছে, ঠিক আছে? আগুন যেখানে জ্বালানো হয় সেই জায়গাটাকে বলা হয় ব্র্যান্ডস। তাহলে কি সেখানে আগুনগুলো কি নিভন্ত আগুন, ফ্ল্যাট মানে ফ্ল্যাট, একদম অসার হয়ে পড়ে আছে ব্র্যান্ডসগুলো।
এবং ব্র্যান্ডস ওয়ার ডাইং, সেখানে যে ফ্লেমগুলো দিন টিপ 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 করে জ্বলছে, মানে মনে হচ্ছে কি আগুনগুলো নিভু নিভু। amid their own white ashes lying, মানে কি সে ছায়া পড়ে রয়েছে, আগুন জ্বলেছে এখন সেগুলো কি ছায়া, মানে ম্লান অবস্থায় রয়েছে সেই ব্রাঞ্চগুলো যেখানে আগুন জ্বালানো হয়। But when the lady passed there came a tongue of light, a feet of flame. কিন্তু যেই না ক্রিস্টাবেল এবং জেরাল্ডিন, স্পেশালি জেরাল্ডিন সেখান দিয়ে পাস করছে, ওই ছায়ের মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে যাচ্ছে। নাও দিস লাইনস আর ভেরি সিম্বলিক। তাহলে ওই ব্র্যান্ডস ফ্ল্যাট অ্যান্ড ডাইং সাজেস্ট প্রবাবলি দ্য ডেথ অফ সেক্সুয়াল প্যাশন অর দ্য সেক্সুয়াল ইম্পর্টেন্সি। ওকে, সেইটা সেক্সুয়াল ইম্পর্টেন্সি বা সেক্সুয়াল যে প্যাশন সেইটার ল্যাকিংটাকে ইন্ডিকেট করছে। কিন্তু যখনই জেরাল্ডিন প্রবেশ করছে, দ্য ফ্লেম ইগনাইটস। তাহলে দ্য ফ্লেম হিয়ার প্রবাবলি স্ট্যান্ডস দ্য ফায়ার অফ প্যাশন and the fire of sexual desire that is also again ignited probably in the sensation of Christabel. And Christabel saw the lady's eyes and nothing else saw she thereby. সেই সময় জেরাল্ডিনের চোখের দিকে ক্রিস্টাবেল তাকালো, যেন জেরাল্ডিনের চোখেও সে আগুনটা সে দেখতে পাচ্ছে ক্রিস্টাবেল, এবং তখন কিছুক্ষণের জন্য আশেপাশে ক্রিস্টাবেল যেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার মানে ক্রিস্টাবেল ইজ অ্যাকচুয়ালি সো মাচ এন্ট্রান্সড উইথ বিউটি অফ জেরাল্ডাইন দ্যাট she gets totally attracted. সে একটা এক্সাম্পল হয় না, বহ্নি পতঙ্গ বলা হয়, যে পতঙ্গ কি করে সবসময় আগুনের দিকে ধাবিত হয়, তাই তো? সে জেরাল্ডিন হচ্ছে সে আগুন, যে আগুনে ক্রিস্টাবেলের মতো একটা ইনোসেন্ট পতঙ্গ সেইটার দিকে ছুটে যাচ্ছে। সো জেরাল্ডিন ইজ দ্যাট সেক্সুয়াল প্যাশন উইচ অ্যাট্রাক্টস ক্রিস্টাবেল টুয়ার্ডস ইট। তাহলে এখানে দেখো অ্যান্ড ক্রিস্টাবেল অ্যান্ড নাথিং, তাহলে দিস টু লাইন্স আর সিন্স বিগিনিং উইথ অ্যান্ড, তাহলে দিস টু লাইন্স আর এক্সাম্পল অফ অ্যানাফোরা। অ্যানাফোরাতে কি হয়, কবিতার দুটো লাইন যখন পরপর একটাই ওয়ার্ড দিয়ে সিমিলার ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যানাফোরা, ঠিক আছে? আর যখন সিমিলার ওয়ার্ড দিয়ে শেষ হয় তখন সেটাকে বলে এপিস্ট্রফি। যাই হোক, বলছে সেভ দ্য বস অফ দ্য শিল্ড অফ সে লিওলিন টল which hung in a murky old niche in the wall. এইবার ঠিক সেই সময় ওই কয়েক মুহূর্ত ক্রিস্টাবেলের চোখটা অ্যারেস্টেড হয়ে যাচ্ছে ইনটু দ্য আইজ অফ জেরাল্ডিন। তারপরে ক্রিস্টাবেল দেখতে পাচ্ছে কি, সে লিওলিনের যে বস অ্যান্ড শিল্ড, মানে কি ঢাল এবং তরোয়াল, সে ঢাল আর তরোয়াল যেটা কি বড়, সেই টল, মানে যেহেতু সে লিওনিন অনেক টল, সে ঢাল তরোয়ালগুলো বেশ লম্বা এবং সেগুলো দেওয়ালে আটকা পড়ে রয়েছে। তাহলে জেরাল্ডিন, মানে ধরো এখানে ক্রিস্টাবেল, সে তার চোখের সামনে একদিকে দেখছে জেরাল্ডিনের জলজলে চোখ, আর একদিকে দেখছে কি সেই সে লিওলিনের ঢাল এবং তরোয়াল। সেটাও যেন মনে হচ্ছে ঢাল আর তরোয়ালটাও যেন সে আগুনের রেখা চকচক করে উঠছে। তাহলে দেখো এই ঢাল আর তরোয়াল, বস অ্যান্ড শিল্ড ইন্ডিকেটস প্রোটেকশন। তাহলে দ্য বস অ্যান্ড শিল্ড ইউজ টু প্রোটেক্ট সে লিওলিন। তাহলে আবারও বলছি যে দ্য কাসল ইজ ফিল্ড উইথ দ্য সিম্বলস অফ প্রোটেকশন। তার মানে মনে হচ্ছে জেরাল্ডিনের চোখ, মানে ক্রিস্টাবেলের চোখের সামনে বেশি উঠছে কি জেরাল্ডিনের স্পার্কলিং আইস, আবার দ্য স্পার্কল, ঠিক আছে, সেই যে চকচকে ফ্লেম অফ লাইট ওই ঢাল আর তরোয়ালে, মানে এখানে মনে হচ্ছে যেন জেরাল্ডিনের চোখের সাথে স্যার লিওনিনের ঢাল আর তরোয়ালের যেন একটা সংঘাত হচ্ছে। দ্য ঢাল আর তরোয়াল যেটা স্ট্যান্ডস ফর প্রোটেকশন fights with Geraldine's eyes which stands for spell, ঠিক আছে? যেন এখানে প্রোটেকশন কনফ্লিক্টস উইথ দ্য স্পেল, মানে আগেন ওই ঢাল আর তরোয়াল স্ট্যান্ডস ফর প্রোটেকশন, বা যদি ধরে নিই দ্য সিম্বল অফ গুড, তাহলে জেরাল্ডিন দ্য সিম্বল অফ ইভিল, তাহলে ওই ঢাল আর তরোয়ালের সাথে জেরাল্ডিনের চোখের যেন একটা কনফ্লিক্ট হচ্ছে, সেইটা আবার ক্রিস্টাবেল দেখতে পাচ্ছে। তার মানে আবার ক্রিস্টাবেল এখানে কি ইজ অ্যান এভরি ম্যান, যার কাছে চয়েস রয়েছে টু চুজ প্রোটেকশন ঢাল আর তরোয়াল যেটা সিম্বল, নাকি টু চুজ জেরাল্ডিন উইচ ইজ এ সিম্বল অফ ইভিল, অফ সেক্সুয়াল ডিজায়ার অ্যান্ড প্যাশন। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এইখানে দেখো দ্য বস অ্যান্ড শিল্ড অফ স্যার লিওলিন টল, তাহলে বস অ্যান্ড শিল্ড দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মেটোনিমি, সিম্বল ফর দ্য থিং সিম্বলাইজ, ঠিক আছে? তাহলে কি সিম্বলাইজ করছে? দ্যাট অফ প্রোটেকশনকে সিম্বলাইজ করছে। ক্লিয়ার?
বেশ, এবার বলছে দেখো, ও সফটলি ট্রেড সেইড ক্রিস্টাবেলস। ক্রিস্টাবেল কি বলছে? আস্তে আস্তে চলো, ট্রেড মানে হচ্ছে ধীর গতিতে হাঁটা। মাই ফাদার সেলডম স্লিপেথ ওয়েল, মানে আমার বাবার যেন ঘুম না ভেঙে যায়। হ্যাঁ, বাবার খুব কমই এত ভালো করে ঘুমোয়, তাহলে বাবার যেন ঘুম না ভাঙে, মানে শি ওয়ান্টস টু এন্টার ভেরি স্টিললি। সুইট ক্রিস্টাবেল হার ফিট ডট বেয়ার, মানে ক্রিস্টাবেলের পাটা ছিল কি, পায়ে কোনো ইয়ে ছিল না, জুতো ছিল না। অ্যান্ড দ্য জেলাস অফ দ্য লিসনিং এয়ার, জেলাস অফ দ্য লিসনিং এয়ার, কে জেলাস? ক্রিস্টাবেলস বেয়ার ফিট, ঠিক আছে? সে যেন সাবধানে, জেলাস অফ দ্য লিসনিং ইয়ার মানে যে হাওয়াটা চতুর্দিকে, সে বলে না খুব নিশ্চুপ জায়গাতে একটা সামান্য শব্দতেও কি হয়, সে শব্দটা গম গম করে, এবং এই হল ঘরে কি হচ্ছে, ইকো হয় সাউন্ড। কাজে নিজের পায়ের শব্দটাকেও ক্রিস্টাবেল কি করছে, মানে প্রোটেক্ট করে রয়েছে, যাতে ওই লিসনিং এয়ার, যাতে বাতাসে সে পায়ে শব্দটা ভেসে না যায়। ওকে, তাহলে জেলাস অফ দ্য লিসনিং এয়ার মানে বলতে চাইছে বাতাসে যাতে পায়ের শব্দটা ভেসে না যায়, সেজন্য ক্রিস্টাবেল ইজ ভেরি মাচ কনসিয়াস। তাহলে আগেন দিস লাইন, অ্যান্ড জেলাস অফ দ্য লিসনিং এয়ার স্ট্যান্ডস ফর সার্কামলোকিউশন বা পেরিফ্রেসিস। দে স্টিল দেয়ার ওয়ে ফ্রম স্টেয়ার টু স্টেয়ার, এরপর একটা সিঁড়ি আরেকটা সিঁড়ি করে তারা স্টিল মানে আবার স্টিল দিলি মানে লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে সন্তর্পণে তারা প্রবেশ করলো। নাও ইন গ্লিমার অ্যান্ড নাও ইন গ্লুম, যেই পেরোচ্ছে গ্লিমার মানে মনে আসা যাচ্ছে, আবার যখন পরের সিঁড়ি উঠছে আবার ভয় লাগছে, এই কেউ দেখতে পাবে না তো। অ্যান্ড নাও দে পাস দ্য ব্যারেন্স রুম, এইবার তারা ব্যারেন্স রুম মানে স্যার লিওলিনের ঘরটা তারা পেরিয়ে এলেন। অ্যাজ স্টিল অ্যাজ ডেথ উইথ স্টিফল ব্রেথ, মানে সে শুধু শ্বাস পড়া, মানে মনে হচ্ছে যেন কি এদের শ্বাসগুলো যেন থমকে রয়েছে, ভয় ভয়, ঠিক আছে? সে দুরু দুরু বুকে তারা ব্যারেন্স রুম, স্যার লিওলিনের রুমটা পাস করছে, তিনি সেখানে মরার মতো ঘুমোচ্ছেন। তার মানে দেখো, এই যে ম্যাস্টিফ বিচ তাকেও দেখছি ঘুমোতে, স্যার লিওলিনকেও দেখছি ঘুমোতে, তাহলে এই যে স্লিপটা, দ্যাট স্ট্যান্ডস ফর ওয়েন দ্য কনসিয়াস সেলফ, তার মানে দেখো এই স্যার লিওলিন বলো, ম্যাস্টিফ বিচ বলো, দে অল স্ট্যান্ড ফর প্রোটেকশন, তাই তো? মানে এইগুলোকে যদি আমরা ফ্রয়েডিয়ান সাইকো অ্যানালিসিস দিয়ে ইন্টারপ্রেট করি, তার মানে এগুলো কি, দ্য কনসিয়াস মাইন্ড অফ ক্রিস্টাবেল, যেটা তাকে কি বলে, যে কনসিয়াস মাইন্ড, এইটার সাথে আবার 18th সেঞ্চুরি রিজনকে যদি অ্যাসোসিয়েট করো, তাহলে 18th সেঞ্চুরিতে যুক্তি তোমাকে কি বলছে, ধর্মকে মেনে চলো, ঠিক আছে? যে তোমার নীতিগত শিক্ষা, মরালিটিকে মেনে চলো। তাহলে স্যার লিওলিন, ম্যাস্টিফ বিচ, দে অল স্ট্যান্ড ফর প্রোটেকশন অফ দ্য কনসিয়াস মাইন্ড অফ ক্রিস্টাবেল, যে কনসিয়াস মাইন্ডটা অভ্যস্ত হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে, দ্যাট পিওরিটি ইজ দ্য জুয়েল অফ এ ভার্জিন লেডি, পবিত্রতাটা হচ্ছে একটা অবিবাহিত মহিলার কাছে তার অলংকার স্বরূপ। তাহলে যখন ক্রিস্টাবেল জেরাল্ডিনকে নিয়ে প্রবেশ করছে, এরা সকলে ঘুমোচ্ছে, তার মানে কি, দিস সিম্বলিক্যালি প্রজেক্টস যে ক্রিস্টাবেলস সাবকনশিয়াস ডিজায়ার ইজ অ্যাক্টিভ নাও। ক্রিস্টাবেলের যে সাবকনশিয়াস ডিজায়ার, মনের ভেতরে তার যে রিপ্রেস সেক্সুয়াল ডিজায়ার, সেটা সাপ্রেসড, যার জন্য এই মুহূর্তে দেখো তার এই যে প্রোটেকশনগুলো, স্যার লিওলিন তার প্রোটেকশন, তার যে ম্যাস্টিভ বিচ, এরা সবাই কিন্তু ঘুমোচ্ছে, এবং ক্রিস্টাবেল চাইছে না এরা কেউ জেগে উঠুক, মানে দিস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্য রিপ্রেস সেক্সুয়াল ডিজায়ার অফ ক্রিস্টাবেল। ওকে, এবার বলছে তাহলে দ্য স্লিপ অলসো সিগনিফাইজ দ্যাট অফ দ্য মানে দ্য ক্লোজ অফ দ্য কনসিয়াস মাইন্ড অ্যান্ড দ্য অ্যাক্টিভ, দ্য প্যাসিভ কনসিয়াস মাইন্ড is suggested through the sleep of Sir Leoline and the dog, the mastiff beach, এবং the subconscious mind is active through Christabel's desire for Geraldine. And now have reached the chamber door. অবশেষে তারা এসে পৌঁছচ্ছে ক্রিস্টাবেলের যে চেম্বার, মানে তার যে বেডরুম, তার সেই বেডরুমের দরজায়। And now Geraldine pressed down the rushes of the chamber floor. এইবার জেরাল্ডিন এসে সেই বেডরুমের মাটিতে বসে পড়ছে। দ্য মুন শাইনস ডিম ইন দ্য ওপেন এয়ার, সেই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাতের মানে হাওয়া, সে ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে চাঁদনি রাত, অ্যান্ড নট এ মুন বিম এন্টার্স হিয়ার, কিন্তু সে চাঁদের আলো ওই ঘরে প্রবেশ করছে না। আগেইন ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ, মানে জানলা দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে অথচ চাঁদের আলো সে ঘরে প্রবেশ করছে না। ইটস আগেইন ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি। ওকে,
তার মানে কি, the room is dark, but they without its light can see the chamber curve so curiously. কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও তারা দেখতে পাচ্ছে যে এই যে মানে ক্রিস্টাবেলের যে রুমটা সেটা ভীষণ সুন্দর করে সাজানো, মানে কিরকম ভাবে কার্ভড উইথ ফিগার স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড সুইট। ফিগার্স মানে নানা রকম মূর্তি রয়েছে এখানে যেগুলো স্ট্রেঞ্জ, ঠিক আছে, অদ্ভুত এবং সুন্দর। অল মেড আউট অফ দ্য কার্ভার্স ব্রেন, মানে যিনি রুমটা ডিজাইন করেছিলেন তার মস্তিষ্ক প্রসূত, ফর এ লেডিস চেম্বার মেড, মানে তিনি এটা ভেবেই রুমটা ডিজাইন করেছেন যে একটা অল্প বয়সী, ঠিক আছে, মেয়ের রুম কীরকম সাজানো উচিত। তাহলে সেরকমভাবেই তিনি মানে সেই একটা কথা আছে না, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, তিনি ক্রিস্টাবেলের রুমটা ডিজাইন করেছেন। দ্য ল্যাম্প উইথ টু ফোল্ড সিলভার চেন, তাহলে ক্রিস্টাবেলের রুমে একটা ল্যাম্প রয়েছে, যে ল্যাম্পটা দুটো রূপোলি চেন রয়েছে, রূপো, সিলভার মানে রূপো, রূপোর চেন রয়েছে, ইজ ফ্যাশন টু অ্যান এঞ্জেলস ফিট, যে রূপোর চেন দুটো একটা এঞ্জেলের পায়ের সাথে বাঁধা। ওকে, তারপরে দিস আগেইন ইন্ডিকেটস দ্য পিওরিটি অফ ক্রিস্টাবেল। ওকে, তাহলে ক্রিস্টাবেলের রুমে যে আলোটা হচ্ছে, সে আলোটা কিসের থেকে আসছে, একটা এঞ্জেলের পায়ের সাথে সে আলোর চেনটা বাঁধা। তার মানে ক্রিস্টাবেলস ওই আলো কি ইন্ডিকেট করে, লাইট কি ইন্ডিকেট করে, ভিশন, আলো থাকলে আমরা দেখতে পাই, সেই আলোটা বাঁধা এঞ্জেলের পায়ের সাথে। তার মানে ক্রিস্টাবেলস এন্টায়ার দৃষ্টিকোণ যেটা, পার্সপেক্টিভটা, দ্যাট ইজ ওরিয়েন্টেড উইথ রিলিজিয়ান, সেটা ধর্মের দ্বারা অভ্যস্ত, মানে ক্রিস্টাবেলের সমস্ত দৃষ্টিকোণটাই রয়েছে ধর্ম জুড়ে, ঠিক আছে, যে মানে তার ওরিয়েন্টেশনটা এরকম যে ধর্ম অধর্ম, মানে শি ইউজ টু সি এভরিথিং ফ্রম আ ভেরি রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ। ওকে, এবং সিলভার চেন, সিলভার অলসো ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ ভেরি পিওর সাবস্টেন্স। ওকে, বলছে দ্য সিলভার ল্যাম্প বার্নস ডেড অ্যান্ড ডিম, সেই সিলভার ল্যাম্পটা এবার টিম করে জ্বলছে। দেখো কিরকম কন্ট্রাডিকশন না, যখন জেরাল্ডিন প্রবেশ করছে ওই বার্নগুলো সেগুলো জ্বলে উঠছে, কিন্তু এইখানে ক্রিস্টাবেলের যে রুমের আলো, যেটা এঞ্জেলের পা দিয়ে গেছে ওই চেনটা, সেইটা আবার ডিম হয়ে যাচ্ছে। তার মানে দ্য লাইট অফ প্রোটেকশন ইজ গেটিং ডিম, বাট দ্য লাইট অফ প্যাশন ইজ getting enlightened. Okay, তাহলে she trimmed but Christabel the lamp will trim, সে ক্রিস্টাবেল কি করছে, আরও ল্যাম্পের আলোটাকে এবার সে ট্রিম করে দিচ্ছে, একটু বাড়ানোর চেষ্টা করছে। she trimmed the lamp and made it bright, সে ল্যাম্পের আলোটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে, and left it swinging to and fro, কিন্তু সে আলোটা টু অ্যান্ড ফ্রো করছে, মানে নিবু নিবু করছে আলোটা, মনে হচ্ছে কি তাহলে হাওয়া দিচ্ছে কি না, কিন্তু সে আলোটা মনে হচ্ছে যেন ফ্লিকার করছে, যেন বেশিক্ষণ আর জ্বলতে পারবে না। তাহলে দেখো এখানে জেরাল্ডিনস প্রেজেন্সটা দেখো, অন ওয়ান হ্যান্ড একটা ইট স্পার্কস আ লাইট ফায়ার, অন দি আদার হ্যান্ড ইট ডিমস আ লাইট। তার মানে যে লাইটটা ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য এঞ্জেলস ফিট, ডিভাইন লাইট, দ্য লাইট উইচ স্ট্যান্ডস ফর প্রোটেকশন, সেইটাকে ডিম করে দিচ্ছে। অ্যান্ড দ্য ফায়ার উইচ স্ট্যান্ডস ফর সেক্সুয়াল ভিভাসিটি, সেইটাকে এটা স্পার্ক করে দিচ্ছে জেরাল্ডিন। ওকে, and laid it swinging to and fro, while Geraldine in wretched plight sank down upon the floor below. যখন জেরাল্ডিন ওই এঞ্জেলের ওই লাইটটার ফ্লোরে তার সামনে মেঝেতে যখন বসে পড়ছে, ওই আলোটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ও ভ্যারি জেরাল্ডিন, আই প্রে ইউ ড্রিঙ্ক দ্য কর্ডিয়াল ওয়াইন। এবার ক্রিস্টাবেলের জেরাল্ডিনকে দেখে বড় মায়া হচ্ছে, বলছে এ নাও এই কর্ডিয়াল ওয়াইনটা তুমি পান করো, ঠিক আছে। কর্ডিয়াল ওয়াইন ইজ এ কাইন্ড অফ আ ওয়াইন, মানে হোমমেড ওয়াইন, মানে এটাতে কর্ডিয়াল মানে একটা জীবনী শক্তি তুমি পাবে, ইউ উইল গেট দ্য ভাইটালিটি। মাই মাদার মেড ইট অফ হোয়াইট ফ্লাওয়ার, মানে ইট ইজ আ ওয়াইন অফ ভার্চুয়াস পাওয়ার্স, বলছে এই ওয়াইনটা পান করলে মানে পবিত্র শক্তি আসে নিজের মধ্যে। মাই মাদার মেড ইট অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স, আমার মা এগুলোকে ওই বন্য ফুল দিয়ে তৈরি করেছিল। তাহলে দিস ওয়াইন ওয়াজ মেড বাই ক্রিস্টাবেলস মাদার, সেই ওয়াইনটা ক্রিস্টাবেল পান করে। দেখবে আগেন ইট ইজ সেড দ্যাট যে ওয়াইন কখন বলা হয় না যে ভালো ওয়াইন কখন হয়, যখন একটা জেনারেশন এটাকে স্টোর করে আরেকটা জেনারেশন পান করে। তাহলে ক্রিস্টাবেলস মাদার, তার মানে দিস ওয়াইন আগেন স্ট্যান্ডস ফর প্রোটেকশন, ঠিক আছে। সে ক্রিস্টাবেলের মাদার তার জন্য ওয়াইনটা রেডি করে। আচ্ছা, ওয়াইন মানে আমাদের যে একটা কনসেপ্ট রয়েছে না, ইটস লাইক অ্যালকোহল, তা কিন্তু নয়।
মানে দিস কাইন্ড অফ ওয়াইন আর মেড অফ পিওরলি ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস, ওকে। তো সেই ওয়াইনটা তার মা তার জন্য রেডি করে রেখেছে। সেই ওয়াইনটা ক্রিস্টাবেল পান করে। ওটা খেলে কি হয়, শরীরটা ভালো থাকে, মন সতেজ হয়ে যায়, ওকে। তো সেইটাই ক্রিস্টাবেল ইজ অফারিং জেরাল্ডিন। কিন্তু দেখো জেরাল্ডিন কি সেই ওয়াইনটা পুরোপুরি পান করবে? জেরাল্ডিন এবার কথাই ভুলিয়ে দিচ্ছে ক্রিস্টাবেলকে। অ্যান্ড উইল ইউর মাদার পিটি মি, তোমার মা কি আমাকে করুণা করবে? হু am I a maiden most forlorn, যে আমি একটা পরিত্যক্ত, abandoned maiden, ওকে। ফরলর্ন মানে হচ্ছে লোনলি। আমার মতো একটা একাকী মহিলাকে কি তোমার মা করুণা করবে? কেন করবে না? দেখো একটা মা যদি দেখে যে আরেকটা মেয়ে এরকম রেসেড কন্ডিশনে রয়েছে, অফকোর্স যে হ্যাঁ এসো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কেন করবে না? তার মানে জেরাল্ডিন is different from that of the guiding spirit of Christabel's mother. Christabel answered, "Who is me? She died the hour that I was born." বলছে এটা তো আমারই দুঃখ যে she মানে ক্রিস্টাবেলস মাদার যেই মুহূর্তে ক্রিস্টাবেল জন্মগ্রহণ করেছিল সেই সময় ক্রিস্টাবেলের মা মারা যায়। I have heard the grey-haired friar tell. Friar মানে it's a kind of a small priest. চার্চে যেরকম প্রিস্ট থাকে, বলছে সেরকম ফ্রিয়ার আমাকে বলেছিলেন। সেই গ্রে হেয়ার্ড স্পিয়ার, গ্রে হেয়ার্ড মানে হচ্ছে বয়স্ক, আবার গ্রে হেয়ার সাজেস্ট ম্যাচিওরিটি, ওকে, এবং দ্য ফোর সাইটেডনেস, দূরদৃষ্টি। হাউ অন হার ডেথ বেড শি ডিড সে, যে মৃত্যুর সময় মা কি বলে গেছিল যে ক্রিস্টাবেলের মা ফ্রিয়ারকে, হাউ দ্যাট শি শুড হিয়ার দ্য কাসল বেল স্ট্রাইক 12 আপন মাই ওয়েডিং ডে, যে তিনি ক্রিস্টাবেলের বিয়ের দিন যে কাসল বেলটা ঠিক রাত 12টার সময় বাজবে, তিনি সেটা শুনতে পাবেন। দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন, এই কাসল বেলটা কিন্তু বেজেছে, ঠিক আছে, ঠিক রাত 12টার সময়, যেটা রোজই বাজে। এবং ওয়েডিং ডে, ওয়েডিং ডে বলতে কি বোঝায়? দ্য ডে ওয়েন there is a union of the two persons, ঠিক আছে। সো ওয়েডিং symbolizes union of the two persons. It's a physical, emotional, spiritual union of the two person. So at this night, Christabel and Geraldine, they are also going to get united. Okay, so wedding day actually significantly suggests that of the physical intimacy between Geraldine and Christabel. Oh mother dear, that thou wert here. মা তুমি যদি এখন এখানে হতে, I would say Geraldine she was here. এইবার জেরাল্ডাইন বলছে মনে মনে, she were. জেরাল্ডিন তো দেখতে পাচ্ছে ক্রিস্টাবেলের মাকে, যে ক্রিস্টাবেলের মা কিন্তু চলে এসছে টু প্রোটেক্ট হার ডটার, ওকে। এইখানে এবার দেখো হাউ ডিড ক্রিস্টাবেল রিয়াক্ট। তার মানে এইটা, এই ছবিটা ধরে নাও, ইটস প্রবাবলি দ্য মাদার অফ ক্রিস্টাবেল, দ্য হোলি মাদার। বলছে বাট সুন উইথ অল্টার ভয়েস শি সেড, ঠিক সেই সময় যে জেরাল্ডিন প্রবাবলি কুড সি দ্য হোলি মাদার অফ ক্রিস্টাবেল, সে কি বলে উঠছে, অফ ওয়ান্ডারিং মাদার পিক অ্যান্ড পাইন, আই হ্যাভ পাওয়ার টু বিড দি ফ্লি। বলছে অফ ওয়ান্ডারিং মাদার, অফ মানে চলে যাও, ওয়ান্ডারিং মাদার যে মা এখানে ঘুরে বেড়াও। তাহলে পিক অ্যান্ড পাইন, পিক অ্যান্ড পাইন শব্দটার অর্থ হচ্ছে উইশ করা, যে একটা মানুষের হেলথ বা স্পিরিটটা যাতে ডিক্লাইন হয়ে যায়, তার ক্ষমতাটা যাতে হারিয়ে ফেলে, ঠিক আছে। তাহলে ক্রিস্টাবেল পিক অ্যান্ড পাইন মানে জেরাল্ডিন এখানে একটা যেন একটা স্পেল, একটা ইভিল মন্ত্র উচ্চারণ করছে যে যাও যাও, মানে যে হোলি স্পিরিট, ক্রিস্টাবেলের মায়ের যে হোলি স্পিরিট, সেইটা যেন তার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বলছে এখন আমার হাতে ক্ষমতা রয়েছে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবার। তাহলে পিক অ্যান্ড পাইন, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যালিউশন। কিসে দেখবে এই পিক অ্যান্ড পাইন শব্দটা আমরা ম্যাকবেথে পড়েছি, ফার্স্ট উইচ বলছে, তাই তো, শ্যাল হি ডুইন্ডল পিক অ্যান্ড পাইন। তাহলে পিক অ্যান্ড পাইন ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যালিউশন। আই হ্যাভ পাওয়ার টু বিট দি ফ্লি, জেরাল্ডাইন বলছে আমার সেই ক্ষমতা রয়েছে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেবার। আল্লাহস ওয়ার্ড এলস পোর জেরাল্ডাইন। এবার ন্যারেটর বলছে কি হলো, জেরাল্ডাইন এত কেন রেগে গেল? Why stares she with unsettled eye? জেরাল্ডাইন নিষ্পলক চোখে কার দিকে তাকাচ্ছে? তার মানে আবার সেই কনফ্লিক্ট অফ টু আইজ, দ্য প্রোটেক্টেড আইজ অফ Christabel's mother. She as if tries to protect her daughter, okay, from Geraldine's influence. তাহলে Christabel's mother, bodiless spirit,
which again stands for Christabel's virginity. Why stares she with unsettled eye? Can she the bodiless dead espy? মানে bodiless dead বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? Christabel's mother. তাহলে জেরাল্ডিন কি ক্রিস্টাবেলের মাকে স্পাই মানে ক্যান সি, তাকে কি দেখতে পাচ্ছে? And why the hollow voice cries she? কেন সে তার ওই ফাঁকা গলা দিয়ে, কেন মানে সে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে জেরাল্ডিন কেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করছে? Of women of this hour is mine, though thou her guardian spirit be, of women of it's given to me. যতই তুমি ওর গার্ডিয়ান স্পিরিট হও না কেন, এই মুহূর্তটা, এই সময়টা আমার, তুমি এখান থেকে চলে যাও। মানে এই মন্ত্র বলে জেরাল্ডিন ট্রাইজ টু উইক দ্য পাওয়ার অফ ক্রিস্টাবেলস ভার্জিন মাদার। তাহলে এখানে আবার আমরা একটা সংঘাত দেখতে পাচ্ছি বিটুইন দ্য গুড ফোর্সেস অ্যান্ড দ্য ইভিল ফোর্সেস। দ্য গুড ফোর্সেস লাইক ক্রিস্টাবেলস মাদার ইজ ট্রাইং টু প্রোটেক্ট হার ডটার অ্যান্ড দ্য ইভিল ফোর্স জেরাল্ডিন ইজ ট্রাইং টু কোরাপ্ট হার। মানে যেরকম গড ভার্সেস সেটান, সেটান ট্রাইড টু কোরাপ্ট ইভ অ্যান্ড গড ট্রাইড টু প্রোটেক্ট ইভ। ওকে, তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যে এখানে আমরা একটা ইভকে দেখতে পাবো। ওকে, আর ট্রানজিশন ফ্রম দ্যাট অফ ইনোসেন্স টু এক্সপিরিয়েন্স। আবার কি মাদার মানে হচ্ছে প্রোটেক্টেডনেস। ওকে, আর জেরাল্ডিন হচ্ছে কি দ্য রিপ্রেড সেক্সুয়াল ডিজায়ার অফ ক্রিস্টাবেল। নাও দিস টু থিংস ক্যানট রিসাইড ইন দ্য সেম প্লেস, রাইট? তাহলে বলছে দেন ক্রিস্টাবেল leaned by the lady's side. এইবার ক্রিস্টাবেল কার পাশে এসে বসলো? জেরাল্ডিনস পাশে। নাও দিস আর দ্য জেস্টার্স উইচ আর ইম্পর্টেন্ট। কোলরিজ কিন্তু সব খুলে বলে দিচ্ছেন না, আমাদেরকে গেস করতে দিচ্ছেন। তার মানে ক্রিস্টাবেল কার পাশে বসছে? জেরাল্ডিনের পাশে। সো অগেইন ক্রিস্টাবেল হ্যাড চোজেন জেরাল্ডিন ওভার হার মাদার। Christabel had chosen the evil, the sexuality over purity and protection. Alas, said she, this ghastly ride, dear lady, it hath wildered you. এবার বলছে কি ক্রিস্টাবেল, আহারে ওই যে গাসলি রাইডটা, ওই যে যাদের মানে 5 নাইটসের সাথে এই যে তুমি ঘোড়ায় চেপে এসছে, তোমাকে পুরো বিধ্বস্ত করে দিয়েছে গো। মানে সেই জেরাল্ডিনের মুখে হাত বোলাতে বোলাতে ক্রিস্টাবেল বলছে, আহারে বড় বিধ্বস্ত হয়ে গেছো। দ্য লেডি ওয়াইপড হার ময়েস্ট কোল্ড ব্রো অ্যান্ড ফেন্টলি সেড ইটস ওভার নাও। বলছে দ্য লেডি ওয়াইপড, ক্রিস্টাবেল মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে, ব্রো ফেসটা, ঠিক আছে, জেরাল্ডিনের। আহারে বড্ড মানে সে মুখে ঠান্ডা হয়ে গেছে তো, যে আহারে তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছো। এবং আস্তে করে বলছে ইটস ওভার নাও, চিন্তা করো না, এখন ওগুলো কেটে গেছে, আর ভেবো না। আগেইন দ্য ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার ওয়াইন শি ড্র্যাঙ্ক। বলে এবার আগেন ক্রিস্টাবেল ড্র্যাঙ্ক দ্যাট ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার ওয়াইন। হার ফেয়ার লার্জ আইজ ক্যান গ্লিটার ব্রাইট, and from the floor whereon she sank, the lofty lady stood of pride. She was most beautiful to see, like a lady of a far country. দেখো এইবার বলছে যে সে ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার ওয়াইনটা ড্রিঙ্ক করে তার চোখগুলো আরও বড় বড় লাগছে দেখতে। এইবার সে ফ্লোর থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং সে লফটি লেডি, তাকে ভীষণ উজ্জ্বল লাগছে। শি ওয়াজ লুকিং সো বিউটিফুল, যেন মনে হচ্ছে কোনো দূর দেশের মহিলা, সে যেন এখানকার নয়, অপার্থিব সৌন্দর্য মনে হচ্ছে তার। এখানে কার কথা বলা হচ্ছে? আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখি, এটা বলা হচ্ছে জেরাল্ডাইন সম্পর্কে, ঠিক আছে? ওই ওয়াইনটা কিন্তু জেরাল্ডাইন খাচ্ছে, সরি আমি ক্রিস্টাবেল বলে ফেললাম, ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি জেরাল্ডিন। তাহলে জেরাল্ডিনকে কি মনে হচ্ছে? যেন মনে হচ্ছে সে যেন এখানকার নয়, কোনো দূর দেশের মহিলা। ওকে, মানে ক্রিস্টাবেলের চোখে নাও জেরাল্ডিন সিমস টু বি মানে বিউটিফুল, ঠিক আছে, স্ট্রেঞ্জলি বিউটিফুল। মানে সে বলে না যে যেন কোথাকার তুমি, মানে এতটা তুমি সুন্দর, এত সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। লেডি অফ এ ফার কান্ট্রি, ফার কান্ট্রি কথাটা কেন বলছে? মানে জেরাল্ডিনস বিউটি সিম টু বি স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য আইজ অফ ক্রিস্টাবেল। তার মানে কি? জেরাল্ডিনের মধ্যে ক্রিস্টাবেল এমন একটা সৌন্দর্যকে, অ্যাট্রাক্টিং সৌন্দর্যকে দেখতে পাচ্ছে, এমন একটা সেন্সেশন সে তার মধ্যে ফিল করছে, যে সেন্সেশনটা তার কাছে অপরিচিত, যেটা সে কখনো এর আগে অনুভব করেনি। অ্যান্ড thus the lofty lady spake, all they who live in the upper sky do love you, holy Christabel. এইবার সে লফটি লেডি, মানে কাকে কে লফটি লেডিটা? জেরাল্ডিন। সে এবার বলে উঠলো যে ক্রিস্টাবেল, পবিত্র ক্রিস্টাবেল, যে সমস্ত আপার স্কাই, সমস্ত এঞ্জেলসরা তোমাকে ভালোবাসে, তুমি এতটাই পবিত্র। তার মানে জেরাল্ডিন ইজ হিয়ার টু
corrupt the purity of Christabel. And you love them, এবং তুমিও সে ডিভাইন স্পিরিটদেরকে ভালোবাসো। And for their sake, এবং তাদের দোহাই দিয়ে বলছি তোমাকে, for their sake and for your good which you may befall, এবং তুমি আমার যে ভালোটা করলে, উপকার করলে, even I in my degree will try, আমিও চেষ্টা করব তোমার ভালো করার। Fair maiden, to requite you well, requite মানে to pay you back your goodness, তুমি যে আমাকে বাঁচালে, উপকার করলে, তার বদলে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। But now unrobe yourself, for I must pray yet in bed I lie. এইবার দেখো জেরাল্ডিন is spelling মানে কাস্টিং হার স্পেল ওভার ক্রিস্টাবেল, যার জন্য ক্রিস্টাবেলের চোখে জেরাল্ডিনকে মনে হচ্ছে কি অপূর্ব সুন্দর, এরকম সৌন্দর্য যেন সে আগে দেখেনি, এবং জেরাল্ডিন যা বলছে ক্রিস্টাবেল তাই করবে। সো জেরাল্ডিন নাও আস্কস ক্রিস্টাবেল টু আনড্রেস হারসেলফ, ঠিক আছে? জেরাল্ডিন আস্কস ক্রিস্টাবেল সো দ্যাট ক্রিস্টাবেল উইল আনড্রেস হারসেলফ, বিকজ নাও জেরাল্ডিন ওয়ান্টস টু পে ব্যাক, ওকে, ক্রিস্টাবেল যে তাকে উপকার করে এখানে নিয়ে এসেছে, সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ জেরাল্ডিন ওয়ান্টস টু গিভ সামথিং টু ক্রিস্টাবেল, এবং যেটা সেও দিতে চাইছে, উই ক্যান গেস দ্যাট ইট সিমস টু বি ভেরি সিনিস্টার, ইটস নট আ গুড গিফট, ইটস সামথিং উইচ ইজ সিনিস্টার, ওকে, সিনিস্টার ইন দ্য সেন্স ফ্রম আ রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ। কোথ ক্রিস্টাবেল, সো লেট ইট বি, ক্রিস্টাবেলও বলে উঠল বেশ তাই হবে। And as the lady way did she, এবং সেই লেডি যা বলল ক্রিস্টাবেল তাই করছে, as if Christabel had lost her sense, her religious orientation. এখন কি Christabel is completely under the spell of Geraldine. Her gentle limbs did she undress and lay down in her loveliness. So Christabel, she undressed herself, এবং সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ছে, and she is looking lovely, pure. But through her brain of wheel and woe, so many thoughts move to and fro. কিন্তু তার মনে এখন একটা ভালো আর খারাপের সংঘাত চলছে, যে ঠিক তো, তার মানে দেখো ওর মনটা, ওর যে ইনটিউশন আবার ওকে নক করছে, দ্যাট ভেন ইট ওয়্যার, কিন্তু তার মনটাও টু অ্যান্ড ফ্রো করছে, ঠিক হচ্ছে না, okay, that vein it where her leads to close, so halfway from the bed she rose. কিন্তু ক্রিস্টাবেল কিছুতেই জেরাল্ডিন থেকে চোখ সরাতে পারছে না, চোখের পাতা বুঝে যে ঘুমোবে সেটা পারছে না করতে, যার জন্য সে কি বিছানায় শুয়ে পড়ে হাফওয়ে বেড শি রোজ, মানে কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে এই রকম করে এবার সে বিছানায় শুয়ে জেরাল্ডিনকে দেখে যাচ্ছে হাঁ করে, ওকে, তার মানে ক্রিস্টাবেল ইজ সো মাচ অ্যাট্রাক্টেড টু জেরাল্ডিন। আচ্ছা, এইবার একটু চলে আসি, তাহলে এটা কি একটা মানে হোমোসেক্সুয়াল রিলেশনশিপের কথা বলছে? ডাজ ইট টক অ্যাবাউট দ্য সেম সেক্স অ্যাট্রাকশন? দেখো সেইটার ইন্টারপ্রিটেশনটা হতেই পারে দ্যাট ইট ইজ আ সেম সেক্স অ্যাট্রাকশন, আবার আমরা এটাকে যদি অন্যভাবেও একটু দেখি, সেটা কি? ইফ উই ক্যান ইন্টারপ্রেট অ্যাজ জেরাল্ডিন টু বি দ্য আদার সাইড অফ ক্রিস্টাবেল, ওকে, যে ক্রিস্টাবেলেরই যে সত্তা, হ্যাঁ, হয় না আমাদের মধ্যেই তো দুটো সত্তা থাকে, একটা সত্তা থাকে উইচ ইজ ভেরি পিওর, আরেকটা সত্তা থাকে উইচ ইজ ভেরি ফিয়ার্স, ঠিক সেরকমই, যেরকম খানিকটা একটু উদাহরণটা অকওয়ার্ড হয়ে যাবে, জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি, যেরকম ল্যাম অ্যান্ড টাইগার। ব্লেক কি বলছেন, গড মানে কি, তার মধ্যে ল্যামের মতো ইনোসেন্সটাও রয়েছে, আবার টাইগারের মতো ফিয়ার্সনেসটাও রয়েছে, হ্যাঁ, যখন যেরকম প্রয়োজন তখন তিনি সেই রূপে অবতীর্ণ হন। তাই কোনো মানুষের মধ্যে অল টুগেদার ভালো বা খারাপ তো হতে পারে না, তার মধ্যে কি থাকে, তার মধ্যে যেমন ভালো বা খারাপ বলে আমরা যেগুলো বলি সেগুলো তো আদতেই কিছু না। ভালো মানে কি, যেগুলো কাইন্ডনেস, যেগুলো টেন্ডারনেস। খারাপ কি, আমাদের মনের যে কামনা বাসনা, যেগুলো কি করে আমাদেরকে অনেক সময় রেস্ট্রিক্ট করে দেয়, তাই তো, সেগুলোকে আমরা খারাপ বলি। তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যেও সেটা রয়েছে, তার কামনা বাসনা রয়েছে। তাহলে জেরাল্ডিন কি ক্রিস্টাবেলের সে কামনা বাসনারই স্বরূপ? কাজে জেরাল্ডিনের বডিটা ইজ, মানে আমরা কি বলতে পারি, ইজ ক্রিস্টাবেলস এক্সপ্লোরেশন অফ আর ওন বডি। তাহলে দেখো জেরাল্ডিন ক্রিস্টাবেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, সেটাকে কি আমরা ইন্টারপ্রেট করতে পারি অ্যাজ এ মিরর রিফ্লেকশন, যেন জেরাল্ডিনের মধ্যে দিয়ে ক্রিস্টাবেল তার নিজের যে বডি, যে নেকেড বিউটি, সেইটাকে এক্সপ্লোর করছে।
তাহলে এখানে একটা মিরর থিওরিটা একটু বুঝিয়ে দিই তোমাদের। মিরর থিওরি মানে বলা হয় না, আমরা যখন আয়নায় দেখি, রেডি হই তো আয়নায় দেখি, সে আয়নার ওপারের চোখটা কার? ওপারের চোখটা হচ্ছে সে সমস্ত দর্শকদের চোখ যারা আমাদের দেখবে। তাহলে আয়নার এপারের চোখটা হচ্ছে আমি যে রেডি হচ্ছি, কিন্তু আয়নাতে যে চোখটা প্রতিফলিত হয়ে আমার প্রতিবিম্বটাকে দেখাচ্ছে, সেই চোখটা হচ্ছে কাদের? সেই সমস্ত অনলুকার্সদের যারা আমাকে দেখবে। তাহলে আয়নাতে আমি কি করি? অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখি। তার মানে ইজ ইট যে ক্রিস্টাবেল সে জেরাল্ডিনের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছে, এবং সে জেরাল্ডিনের মধ্যে দিয়ে প্রবাবলি শি কুড সি হার নাইট, যে তার যে লাভার তার চোখ দিয়ে সে তার নিজের বডিটাকে এক্সপ্লোর করছে। ওকে, তাহলে একটা তো ন্যারেটিভ উঠে আসছে সমকামিতার, আরেকটা ন্যারেটিভ উঠে আসছে যেভাবে জেরাল্ডিনের চোখ দিয়ে হয়তো ক্রিস্টাবেল ইম্যাজিন করছে হাউ হার বেথ্রোটেড নাইট উড লুক আপন হার নেকেড বডি। ঠিক আছে, তো ভাবতে হবে, অনেক রকম ইন্টারপ্রিটেশন এখানে চলে আসছে। সো ইটস আপ টু আস। ওকে, তাহলে বিনিথ দ্য ল্যাম্প দ্য লেডি বোর্ড and slowly rolled her eyes around, then drawing in her breath aloud like one that shuddered, she unbound the cincture from beneath her breast. তাহলে beneath the lamp the lady bowed, এখানে কোন লেডির কথা বলা হচ্ছে? জেরাল্ডিনের কথা বলা হচ্ছে। সে কি করছে? সে ল্যাম্প থেকে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে উঠছে, and slowly rolled her eyes around, এবার ধীরে ধীরে আশেপাশে চোখটা বুলিয়ে নিচ্ছে, মানে কি সবটা স্পেল করে দিচ্ছে। ওকে, and drawing in her breath loud, এবং জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, like one that shuddered she unbound, shuddered মানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে unbound করে দিচ্ছে, মুক্ত করে দিচ্ছে, all that spell ছড়িয়ে দিচ্ছে তার স্পেলটাকে। ওকে, the cincture from beneath her breast, এইবার Geraldine is also unrobing herself. cincture মানে হচ্ছে দেখবে এই যেগুলো ড্রেসগুলো থাকে না, সেই ড্রেসে দেখবে দুটো বেল্ট মতো থাকে, সে বেল্টটাকে খুলে ফেলছে। ওকে, তো সিনচার মিনস দ্য বেল্ট, তাহলে তার পোশাকে যে বেল্টটা খুলে মানে বিনিথ হার ব্রেস্ট, ঠিক আছে, সেই পোশাকটা বেল্টটা সে খুলে ফেলছে। হার সিল্কেন রোব হার ইনার ভেস্ট, এবার ধীরে ধীরে একের পর এক সে তার সিল্কেন রোব এবং তারপরে তার যে ইনার ভেস্ট, ইনার গার্মেন্টস, সেগুলোকে সে ড্রপ টু দ্য ফিট অ্যান্ড ফুল ইন ভিউ, সেইটা খুলে ফেলছে, এবং নাও হার বডি পার্টস আর ইন ভিউ অফ ক্রিস্টাবেল। Behold her bosom and haft her side, a sight of to dream of, not to tell. Oh, shield her, shield sweet Christabel. বলছে কি, ক্রিস্টাবেল নাও ক্যান সি দ্য বিউটিফুল বুজুম অফ জেরাল্ডিন, যেটা সে অর্ধেক দেখতে পাচ্ছে আলো আঁধারিতে, এবং ক্রিস্টাবেল মনে মনে তার কি হচ্ছে, আ সাইট টু ড্রিম অফ, যেটা মানুষ স্বপ্নে দেখে, যেটা কাউকে বলতে পারে না, এতটাই প্রাইভেট, মানে দ্য unconscious desire, okay, of Christabel, the repressed sexual desire of Christabel. Okay, বলছে to oh shield her, প্রোটেক্ট করো ক্রিস্টাবেলকে, প্রোটেক্ট করো সুইট ক্রিস্টাবেল, মানে এই তো জেরাল্ডিনকে দেখতে দেখতে যেন সে অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। এখানে একদম আমরা ওই বিবলিক্যাল ন্যারেশনটা দিতে পারি, যে মুহূর্তে মানে ইভকে সেটান সিডিউস করার পরে ইভ লজ্জা পাচ্ছে, ইভ ফেল্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট শি ইজ নেকেড। তার আগে ইভ অ্যান্ড অ্যাডাম দে ওয়্যার নেকেড, কিন্তু তাদের মধ্যে কখনো এই বোধটাই তৈরি হয়নি দ্যাট দে ওয়্যার নেকেড, এই শেমটা আসেনি। শেমটা কখন আসে? যখন দে কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার নেকেডনেস সিগনিফাই সেক্সুয়ালিটি, ঠিক আছে, গেজটা সিগনিফাই করছে, সেক্সুয়াল গেজটা সিগনিফাই করছে, তখন ইভের যে লজ্জা বোধ হচ্ছে, এখানে কিন্তু আমরা অনেকটা ওই মুহূর্তটার সাথে কানেক্ট করতে পারছি উইথ ক্রিস্টাবেলস ইমোশন। ক্রিস্টাবেলও কি হচ্ছে, বলছে শিল্ড হার, তাকে কেউ রক্ষা করো। ওকে, নাও ক্রিস্টাবেল উইল বি এবল টু রিয়েলাইজ হার নেকেডনেস, ওকে, দ্য শেম অ্যান্ড দ্য সেক্সুয়ালিটি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নেকেডনেস। Yet Geraldine nor speaks nor stirs, Geraldine না কথা বলছে না নড়ছে, অসার। what a stricken look was hers, তার লুকটা কি স্ট্রিকেন, মানে স্ট্রাইক, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছে। Deep from within she seems halfway to lift some weight with sick essay, মানে তাকে মনে হচ্ছে কি sick essay মানে দুর্বল, essay মানে এফোর্ট দিয়ে মনে হচ্ছে ভারী একটা কিছুকে সে যেন তুলবার চেষ্টা করছে। Her body seems so heavy. Okay,
The eyes the maid and sex delay. And then suddenly as one defied, collects herself in scorn and pride, and lay down by the maiden's side, and in her arms a maiden she took. Ah, well a day. এবার কি করছে, ধীরে ধীরে তার বডিটাকে ধীরে ধীরে she collects herself in scorn and pride. একসাথে তার বিরক্তও লাগছে, স্কর্ন, ডিটেস্ট করছে, because her body is heavy now. Heavy কেন? Because with all the magical embodiments, with all the sexual desire. Okay, এবং with pride আবার গর্বও হচ্ছে because of her the beauty that she possess. কে? জেরাল্ডিন, যেটা দেখে ক্রিস্টাবেলের মতো একটা হোলি লেডিও আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইবার ধীরে ধীরে সে ক্রিস্টাবেলের পাশে এসে শুয়ে তার নিজের বাহু ডোরে ক্রিস্টাবেলকে আবদ্ধ করছে, মানে she embraces ক্রিস্টাবেল এবং বলছে কি আ উইল আ ডে, মানে this is a kind of a evil enchanting. And now low voice and doleful look, these words she did say. এবার বলছে ধীর অথচ ডোলফুল, ডোলফুল মানে কি সরোফুল ভয়েস বলছে, in the touch of this bosom there worketh a spell. বলছে if Christabel will touch the bosom of Geraldine, সেই বুজুমে একটা স্পেল, একটা মন্ত্র রয়েছে, একটা জাদু রয়েছে। ঠিক আছে, এখানে ছবিটা দেখো একটু সিম্বলিক ভাবে করা হয়েছে, যেখানে নাও ইউ ক্যান সি হাউ জেরাল্ডিন ইজ ট্রাইং টু স্পেল ওভার ক্রিস্টাবেল। ওকে, ইটস আ সিম্বলিক কাইন্ড অফ আ পিকচার। Which is Lord of thy utterance, Christabel? Thou knowest tonight. বলছে লর্ড অফ দাই আটারেন্স ক্রিস্টাবেল, মানে এখন আমার যে ক্ষমতা সেইটা তোমার উপরে আমি চালিয়ে দিলাম, মানে ইউ আর কমপ্লিটলি নাও আন্ডার মাই স্পেল। Thou knowest tonight and wilt know tomorrow. তুমি আজকেও জানবে এবং কালকে সকালে তোমার একটা নতুন জ্ঞান উদ্ভব হবে। তার মানে কি ক্রিস্টাবেল now will experience sexuality. Okay, there will be a transition between that of her innocence to experience. But vainly thou this marks my shame, this seal of my sorrow. বলছে এবং your knowledge will mark, এই লজ্জা এবং দুঃখ দিয়ে, আমার লজ্জা আমার দুঃখ দিয়ে তোমার কালকে নলেজ তৈরি হবে। তাহলে shame and sorrow মানে কি? shame of the sexual experience and sorrow মানে কি? the guilty feeling যেটা হবে ক্রিস্টাবেলের, because she had that sexual experience. But vainly thou warest, for this is alone in thy power to declare. কিন্তু তুমি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করবে এটা মানুষকে বলার, তুমি বলতেই পারবে না কিছু। That in the dim forest thou heardest a lone moaning and foundest a bright lady surpassingly fair. শুধু তোমার এইটুকুই তুমি লোককে বলতে পারবে যে সেই ফরেস্টে তুমি একটা সুন্দর মহিলাকে দেখেছিলে, and it's bring her home with thee in love and in charity. এবং সেই পরিত্যক্ত সেই লোনলি লেডিটাকে তুমি ভালোবেসে করুণা করে তোমার বাড়িতে এনেছিলে, টু শিল্ড হার অ্যান্ড শেল্টার হার ফ্রম দ্য ড্যাম্প এয়ার। কাজেই রাতের এই ঠান্ডার মধ্যে থেকে এই লেডিটাকে বাঁচানোর জন্য তুমি তাকে বাড়িতে এনেছিলে। শুধু তুমি এইটুকুই বলতে পারবে। তারপরে এই রাতে তোমার আমার একসাথে থাকার যে অভিজ্ঞতা, এইটা তোমার মুখ দিয়ে বেরোবে না, কেননা সেখানে কাজ করবে কি তোমার shame আর sorrow। তার মানে কি that sexual experience is very private, ঠিক আছে, nobody discuss it in front of everyone, it's a very private thing. ওকে, তাহলে ক্রিস্টাবেলের মধ্যে সেই লজ্জা এবং সেই দুঃখটা প্রবেশ করিয়ে দিল জেরাল্ডিন। লজ্জা কিসের? এই প্রথম ক্রিস্টাবেল তার শরীরটা অনুভব করবে। তার মানে থ্রু জেরাল্ডাইন ক্রিস্টাবেল উইল এক্সপ্লোর হার ওন বডি। ঠিক যেরকম সেটান সিডিউসড ইভ অ্যান্ড ই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম রিয়েলাইজড হার বডি, এবং যে ইভের জীবনে সেই সিডাকশন থেকে নেমে এলো দুঃখ, ঠিক সেইভাবে জেরাল্ডাইন সিডিউসেস Christabel এবং now sorrow, grief, shame will encompass Christabel. The conclusion to part 1, it was a lovely sight to see. Conclusion মানে এবার sum up করছে কি হলো। And the lady Christabel when she was praying at the old oak tree, বলছে কত ভালো লাগছিল এই দৃশ্যটা দেখতে, যখন ক্রিস্টাবেল ওই
মানে পুরনো বড় ওক গাছের কাছে প্রে করছিল। আমি দ্য জ্যাকড শ্যাডো, জ্যাকড মানে হচ্ছে রাফ অ্যান্ড পয়েন্টেড শ্যাডোজ, মানে গাছের যে বড় বড় ছায়াটা, সেই ছায়ার মধ্যে ক্রিস্টাবেল যখন প্রে করছিল কতটা ভালো লাগছিল। অফ মসি লিফলেস বোস, কিসের ছায়া? সেই মসি, ঠিক আছে, লিফলেস বোস মানে সেই ডালপাতাহীন বড় বড় গাছের ছায়া। kneeling in the moonlight to make her gentle vows, এই রাতে, চাঁদনি রাতে ক্রিস্টাবেল যখন মাথা নিচু করে তার ভাউস মানে মনে মনে শপথ করছিল, সে বলে না মান্যত করা, যে আমার নাইটকে ফিরিয়ে দাও, এটা করব এটা করব, ওই রকম। her slender palms together press, দু হাত এইভাবে জড়ো করে। now this is the kind of worship which is common in the pagan culture and Christabel was actually a Christian, যেভাবে তার বাড়িটা দেখায়, ওকে, চার্চ এই, তাহলে কি নাও হিয়ার উই ক্যান সি আ ব্লেন্ড অফ দ্য ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ড দ্য পেগান এলিমেন্ট। এখানে একটু বলে রাখি, কোলরিজ এখানে বারবার করে কেন এটা দেখাচ্ছে দ্যাট ক্রিস্টাবেল ডাজ নট ওবে দ্য Christian rituals, rather she follows the pagan ritual, she follows her heart. তার এখানে একটা কারণ হচ্ছে, প্রবাবলি অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য রোম্যান্টিসিস্ট তারা কিন্তু ধর্মকে একটা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন হিসেবে দেখছে না। দ্য রোম্যান্টিসিস্ট প্রেফার স্পিরিচুয়ালিটি রাদার দ্যান রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ থ্রু চার্চেস, ঠিক আছে, যার জন্য ক্রিস্টাবেলকে এবং এই সমস্ত রোম্যান্টিসিস্টদের মধ্যে দেখবে পেগান কালচারের প্রতি একটা আকর্ষণ। কেন? তারা মনে করে পেগানস লিভ ওকে ইন হারমোনি উইথ নেচার। যারা পেগান, যারা প্রকৃতি পূজায় বা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তারা অ্যাকচুয়ালি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যেটা তাদের মনে হয় চার্চের মতো একটা রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন যেটা শুধুই সিস্টেমেটিক মানুষের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়, সেটা কখনোই পারে না। ওকে, তো রোম্যান্টিসিস্ট ইউজ টু বিলিভ মোর ইন স্পিরিচুয়ালিটি দ্যান ইন দ্য অর্থোডক্স ইনস্টিটিউশনালাইজড রিলিজিয়াস ওয়ার্শিপ। Okay, so here we can see therefore that of Christabel's following the pagan rituals, যার জন্য হাত জোর করে সে প্রে করছে। heaving sometimes on her breast, ওকে, কখনো হাতটা তার বুকের কাছে নিয়ে এসে সে প্রে করছে। her face resigned to bliss or bell, her face oh call it fear not pale, তার মুখটা দেখো, আবার এখানে হার ফেস আগেন এক্সাম্পল অফ অ্যানাফোরা, এই দুটো লাইন বলছে তার মুখে কখনো আনন্দ কখনো দুঃখ, কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্লান, মানে সে চাইছে ব্লেসিং করুক, মানে আনন্দ আর দুঃখ একসাথে তার মধ্যে রিসাইড করছে। যে ক্রিস্টাবেলের মনে আগে ছিল কি পিওরিটি, জয়, ব্লেস, এখন দুঃখ আর আনন্দ কো রিসাইড ইন হার। And both blue eyes more bright than clear, each about to half a tear, এবং তার ওই দুটো চোখ দিয়ে কি করছে, ব্রাইট এবং ক্লিয়ার দিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। উইথ ওপেন আইজ who is me asleep and dreaming fearfully, এবার চোখ খুলে ক্রিস্টাবেল বলছে ইস who is me, মানে আমার দুঃখ, কিন্তু ঘুমের মধ্যে রয়েছে ক্রিস্টাবেল। এটা কি স্বপ্ন দেখছে ক্রিস্টাবেল, যে এখন সে গাছের কাছে সে প্রে করছে ভয়ে ভয়ে। ফিয়ারফুলি ড্রিমিং ইয়েট আই উইশ, মানে আমি জানি আমি কি অপরাধটা করেছি, মানে গাছের কাছে নাও ক্রিস্টাবেল ইজ সারেন্ডারিং, কনফেস করছে। দেখবে ক্রিশ্চিয়ান রিচুয়ালে একটা প্রথা রয়েছে কনফেশন, তাই তো, কেউ কোনো পাপ কাজ করলে কি করে, সে কনফেস করে ফেলে ঈশ্বরের কাছে। সো ক্রিস্টাবেল ইজ কনফেসিং বিফোর দ্য ওক ট্রি। কনফেস কি করছে? ড্রিমিং দ্যাট অ্যালোন উইচ ইজ ও সরো অ্যান্ড শেম। আচ্ছা, ও সরো অ্যান্ড শেম, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এক্সক্লামেশন এবং অ্যাপোস্ট্রফি, ঠিক আছে। অ্যাপোস্ট্রফি মানে কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টকে যখন উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, সেটা হয় অ্যাপোস্ট্রফি। তাহলে ও সরো অ্যান্ড শেম, যেহেতু সরো অ্যান্ড শেম অ্যাবস্ট্রাক্ট, তাকে উদ্দেশ্য করে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, সো ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যাপোস্ট্রফি এবং এক্সক্লামেশন। এক্সক্লামেশন কেন? তীব্র আবেগ দিয়ে বলছে ক্রিস্টাবেল, কি দুঃখ আর কি লজ্জা। Can this be she, the lady who knelt at the old oak tree? মানে এই ক্রিস্টাবেলে কি আর সেই ক্রিস্টাবেল আছে যে যখন এসেছিল এই ওক গাছের কাছে প্রে করতে? না, এই ক্রিস্টাবেল তো অপবিত্র হয়ে গেছে, ঠিক আছে। That Christabel and this Christabel is different now. That Christabel was innocent, but this Christabel is now experienced. Okay, আজকের ভিডিওতে এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ভিডিওতে আমি ক্রিস্টাবেলটা কমপ্লিট করব। হোপফুলি বাই দ্য নেক্সট উইক চেষ্টা করব কুবলা খান এবং স্কাইলার্কটা করিয়ে দেওয়ার। তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছিলে,
আই উইল ট্রাই। ওকে, তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে দেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ।